Hello, everyone. This is a new podcast by MOER, which stands for Making Our Economy Right. MOER is a tiny organization founded in 1991 in Bangladesh after the fall of the Soviet Communist Empire. Communism, however, still exists in various forms, and this is why MOER continues to promote the liberalization of the economy, also known as the free market enterprise. Economies, unlike politics, do not thrive under bureaucratic restrictions or political boundaries. The economy is one. It is interconnected and we are all interdependent. Economies cannot survive in isolation unless in a totalitarian aura. To meet our unending demands and for our growth and prosperity, we need maximum economic freedom for the people of Bangladesh and the world. Thank you and hope you will find or at least listen to our podcast at your convenience. Hoping you like this one too. Bye now. Dr. Sajjad Zahir, I welcome you again. Thank you. This is your second visit to our podcast studio. It's very nice to see you. And to introduce you to our audience, you are a professional economist, and you are, as I was telling you, you are one of those economists, we always see when there's a budget thing happening, well, new, fresh economic issues are happening. The media is going to you and talking to you. And there's also one reason why we want you to talk and throw us some light about what's happening in the world economy today, in national economies today, where we are heading. And later on, maybe we'll discuss about a little bit of these ideological issues about the free market and about the government-led economies, what kind of those things, where is the clashes and how it can be a little bit more liberalized. So now it's up to you. You tell me what's happening with the economy, at least in Bangladesh. Why are the prices going up? How do we control inflation? থ্যাংক ইউ রাহুল। প্রথমত হচ্ছে এটা একটু ডিসক্লেমার থাকা দরকার যে আমি আসলে ওই বহু বছর ধরেই এটা মধ্য বয়সেরও আগে এটা করতাম যখন বাজেটের সময় কিছু একটা করা ইকোনমিক অ্যাসোসিয়েশনের হয়ে বা পরবর্তীতে ইট সিমস দ্যাট ওইটা ইজ মোর ফর ইনক্রিজিং দি বাজেট রিলেটেড আলাপ আলোচনাগুলো কনফাইন্ড হয়ে গেছে with a limited set of people এইভাবে করে বাট অ্যানালিটিক্যাল পার্টে যে হয়তো কোনো কোনো সময় আলাপ আলোচনা চলে যেটা নিউজ তারা হয়তো কভার করতে চায় কোনো একটা বিষয় কি হচ্ছে না হচ্ছে লাস্ট টাইম আই এনগেজ পসিবলি 5 বছর আগে বা আরো বেশি আগে আমাদের মোস্তফা কামাল সাহেব দ্য ফাইন্যান্স মিনিস্টার ফার্স্ট বাজেট যখন করলো ওইটার পরে কিছু লেখালেখি করেছিলাম তারপরে থেকে গ্র্যাজুয়ালি আই উইথড্র ফ্রম দ্যাট ওয়াই একটা জিনিস হচ্ছে কি যে সে উনি আসার হচ্ছে আপনি যদি খেয়াল করেন ফাইন্যান্স মিনিস্ট্রিটা মোহিত সাহেব একটা লং ডিটুর ছিল ডিটুর বলছি ইন আ সেন্স দ্যাট ডেভেলপিং কান্ট্রিজের ফাইন্যান্স মিনিস্ট্রিটা কেন জানি না চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টদের হাতে থাকে and many of starting from Saifur Rahman Sahib পরে মুস্তফা কামাল এলো Lotus Kamal মুস্তফা নামটা আর এর আগের দিকেও মানে জেনারেলি স্পিকিং আপনি আফগানিস্তান বলেন অন্যান্য অনেক দেশেই দেখবেন যে either they had worked for the IMF World Bank or they had worked for the oil companies একটা প্যাটার্ন আছে এবং এই প্যাটার্নের কিছু মানে আছে তো উনি যখন এলেন আমার তখন মনে হলো যে উনি হয়তো অ্যাটলিস্ট কাগজপত্রগুলো ঠিক করবেন আচ্ছা উনি পলিসি লেভেলে আমি চিন্তা করছি বাট একটা যে কোনো বাজেটের তো দের ইজ এ পার্ট হুইচ ইজ অ্যাকাউন্টিং ব্যালেন্স আপনার ঘরের যদি সবকিছু উল্টাপাল্টা হয়ে থাকে তার মানে হচ্ছে কি যে কোনো সময় এটা কোলাপস করবে আর এটাকে উনি করবেন এবং উনি যদি সৎ উদ্দেশ্য থাকে উনি হয়তো বলতে পারবেন যে এইভাবে আমি আমার ট্যাক্স কালেকশনটাকে নিশ্চিত করতে পারবো সো দ্যাট রেভিনিউ গেটস ইনক্রিজড এবং মানে ওইটা হচ্ছে পিওরলি অ্যাকাউন্টেন্ট লেভেলে বাট দ্যাট অলসো হ্যাজ ডিমেরিটস বিকজ অ্যাকাউন্টেন্টসদের পার্সপেক্টিভে বিয়ন্ড দোজ নাম্বারস তারা ভাবতে
পারে না এবং দে গেট ইনভলভ উইথ দেয়ার পার্সোনাল মোটিভস চলে আসে বিভিন্ন Really? জেনারেলি স্পিকিং এবং বিকজ That's দে the নো ওয়্যার human. দ্য That's the human nature. দ্যাটস ইন হিউম্যান নেচার এবং বিশেষ করে if you are familiar with the numbers you can see where the profit is and immediately say other people যারা এগুলো বোঝে না তারা ঠিক দেখতে পাবে না যে কোথায় এই বাড়তি প্রফিটটা আসছে বাট ওনার Where are পক্ষে the prospects? প্রসপেক্টস লাইক এনিওয়ে ওটা ছিল তারপরে থেকে ইনক্রিজিংলি স্পেসিফিক টু পলিসিস যেটাতে আমি এনগেজ করি বা আপনার কোশ্চেনে আসলে পরে যে আমাদের ইকোনমিক কনটেক্সটে কি করছে সত্যি বলতে কি বেশ কিছুদিন ধরে ইকোনমির ম্যানেজমেন্টটা অনেকটা মানে ইভেন দ্য প্রেজেন্ট গভর্নমেন্ট যখন ব্যাক ইন 2009 শুরুতে দে স্টার্টেড অফ আগের পিরিয়ডের কথা বলছি তখন ইট ওয়াজ এভিডেন্ট যে যে কোনো দেশ যদি প্রোগ্রেস আনতে চায় হ্যাজ টু বি স্ট্র্যাটেজিক It's true for all individuals, it's true Right. for even agencies. And so state at a corporate like behavior expect kara hoy, both in terms of management, professionalism, and identifying who the other actors are in the global economy, Right. local economy, strategic thought. তো ওই জায়গাটাতে যে আমি ব্যক্তিগতভাবে অনেক লেখাতে আমি এটাকেই প্রমোট করতে চেষ্টা করেছি যে আসলে ইকোনমিক্স থেকে যদি বেশি কিছু শিক্ষা থাকে ইন টার্মস অফ হিস মেথোলজি সাইড সেটার বড় জিনিসটা হচ্ছে স্ট্র্যাটেজিক বিহেভিয়ার যেভাবে ইকোনমিক্সে মডেল করার চেষ্টা করা হয় ওয়ার স্ট্র্যাটেজিস অট টু কনসিডার অন্য প্লেয়ার্সদের বিহেভিয়ারটা কেমন তারা কি অপটিমাইজ করছে এবং অ্যাকর্ডিংলি আমার একটা অবজেক্টিভ ফাংশন ডিফাইন করতে পারা এখন এদিক থেকে ইট ওয়াজ এক্সপেক্টেড দ্যাট ইফ এনিথিং হ্যাড টু বি ডান এখানে একটা স্ট্র্যাটেজিক বিহেভিয়ার ইজ এক্সপেক্টেড ফ্রম দ্য পার্টলি করেছে কিন্তু দ্য অবজেক্টিভ ফাংশন এই জায়গাতে মনে হয় যেন ইজ নট সাফিসিয়েন্টলি ইনক্লুসিভ টু অ্যাড্রেস দ্য প্রবলেমস দেশের প্রবলেমটাকে অনেকে হয় না যে ছোটখাটো জায়গাতে একটা ট্র্যাকে ভাবতে শুরু করে স্ট্র্যাটেজিক কিন্তু স্ট্র্যাটেজিকটার অবজেক্টিভ ফাংশনের সাথে খুবই লিঙ্ক আপ আছে তো যেটা বলছিলাম যে আসলে ইকোনমিক্সের ব্যাপারেও যেহেতু কথাটা উঠলো ইকোনমিক্সের আমার কাছে মনে হয় দুটা বিষয় খুব শিক্ষণীয় একটা হচ্ছে এই স্ট্র্যাটেজিক গেমের কনটেক্সটে ইটস এ মনোপলিস্টিক প্রাইসিং এর ব্যাপার যেমন আমরা পড়ি যে আপনাকে একচেটিয়া বাজার যে দখল করে আছেন সে তাকে অন্যদের বিষয়গুলো বুঝে চেষ্টা করে কনজিউমার সারপ্লাসকে এক্সট্রাক্ট করে নিতে তেমনি একজনের স্ট্র্যাটেজিস অন্যের জিনিসগুলো জেনে নিজের অবজেক্টিভটাকে পারসিউ করতে চাইবে দের ইজ নাথিং রং ইন ইট আমি হিসেবে বুঝি যেটা কারণ একটা জঙ্গলকে যদি মনে করি আমি এটা প্লেন ফিল্ডে অপারেট করছি এটা বোকামি নিজের কস্টটাকে পারসিউ করতে পারবো কিন্তু ওই অবজেক্টিভ ফাংশনটা কি এটার আলোচনা আমি এখন ঢুকছি না সেখানে যে মনে হয় ডিরেইলড হয়ে গেছে অনেক জায়গাতে সেকেন্ড একটা থিম যেটা ইকোনমিক্সে উইচ ইজ এগেইন ভেরি উল্টা দিক থেকে চিন্তা করছি মানে আমরা যেটা কম্পিটিটিভ মার্কেটের কথা বলছি আমি ফ্রি মার্কেট বলছি হ্যাঁ আমি মার্কেট উইথ কম্পিটিশন কম্পিটিটিভ মার্কেট কম্পিটিটিভ মার্কেটের কথা বলছি বাংলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক বাজার বলে এবং সেই বাজারে ইকোনমিক্সে একটা একটা থিওরিতে ডুয়ালিটি বলে একটা জিনিস আছে কনসেপ্ট আছে which basically in a layman version হচ্ছে আমি যেভাবে বুঝি সেটা হচ্ছে আপনার অ্যাকশনস আপনার বিভিন্ন অ্যাক্ট দেখে আই ক্যান ড্র সাম ইনফারেন্স অ্যাবাউট আপনার অবজেক্টিভ ফাংশনটা কি observational behavioral observations আপনি যে সকল জিনিস রিভিল করছেন সেটার থেকে আপনার আন্ডারলাইং প্রেফারেন্সটা আপনার আন্ডারলাইং লাইকস এন্ড ডিসলাইকস কিন্তু রিভিল করে দিচ্ছে সো এটা এআই যে রোলটা এখন ইজ এক্সপেক্টেড টু প্লে by algorithms following the algorithms তো এখন ওই এই জিনিসটা কিন্তু হার্ডকোর ইকোনমিক্স এর খুব সেন্ট্রাল একটা হাইপোথিসিস হিসেবে আছে ডুয়ালিটি
এবং আমার কাছে মনে হয়েছে যে ইকোনমিক্স থেকে ওই দুইটাকে আমি কিন্তু খুব গুরুত্ব দিয়ে নিই। এবং সো ডুয়ালিটির ক্ষেত্রে যেটা বলছিলাম যে যে অ্যাকশনস গুলা আমরা তো আর জানি না যে কোথায় কি, কার সাথে কি চুক্তি, বা কোনো একটা জায়গায় ফাইন্যান্স মিনিস্টার কি করলো, কিন্তু অ্যাকশনস গুলা থেকে উই ক্যান দেন ফর্ম সাম ওপিনিয়ন বলি বা কিছু ইনফারেন্স ড্র করা বলি। সো আপনি যখন গ্লোবাল ইকোনমি নিয়ে বলছিলেন যে কোন দিকে যাচ্ছে, বাংলাদেশের ইকোনমি কোন দিকে যাচ্ছে, এই জিনিসটা কিন্তু অ্যাজ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল রিসার্চার আমার জন্য লার্জলি হচ্ছে ওই ডুয়ালিটির অ্যাপ্লিকেশনস করা এবং মার্কেটটাকে স্ট্র্যাটেজিক প্লেয়ার্সদের উইথ সাম পিপুল, সাম এজেন্সিস যারা লেজুর বৃদ্ধি করে প্যারাসাইটিক ইসের ভিতরেই থাকতে পছন্দ করবে, and there will be some major players who are strategic. Can you explain this, please? আহ, মনে করেন আহ, আহ, আমি আমার নিজের কোনো আলাদা নাই, আমি জানি যে আমার বড় ভাই সে উইল টেক কেয়ার অফ মি, এন্ড আই স্টিক টু দিস বড় ভাই, অথবা যে কোনো একটা জায়গাতে সেখানে আমার কিন্তু আই এম নট এ থিঙ্কিং এলিমেন্ট, তখন আমার স্ট্র্যাটেজি বলে কিছু নাই। আমি আই থ্রাইভ ইফ ইউ থ্রাইভ, এন্ড আই রিমেইন এ প্যারাসাইট ওই অর্থে, আপনার সাথে লেগে থাকা জোকের মতো, তার ভালো মন্দ সবকিছুই। এবং পৃথিবীটা কিন্তু আপনি দেখবেন যে অনেক ক্ষেত্রে এরকম ধরনের একটা ফরমেশন পাওয়া যায়। অনেক আগে আপনি স্বপন আদনানের কথা মনে আছে? স্বপন আদনান ইংল্যান্ডে ছিলেন, টিচার, ঢাকা ইউনিভার্সিটি, নাম শুনছি, yes. ফৌজিয়ান ছিলেন। আচ্ছা। স্বপন আদনানের আমার মনে আছে, আমি তখন ছাত্র, উনি একটা পেট এই ছিল, থিওরি ছিল রিগার্ডিং দ্য ভার্টিক্যাল লিঙ্কেজেস, রুরাল সোসাইটি, ভার্টিক্যাল এন্ড হরাইজন। হ্যাঁ, উনি ক্লাসটাকে কাউন্টার করতেন, এই মার্কসীয় যে মার্কসিয়ানসরা ক্লাস কনসেপ্টটাকে প্রমোট করতো, which is horizontal. উনি বলতেন যে না, এটা আছে, কারণ হচ্ছে একটা মোড়ল মাতব্বর, তার নিচে কিছু লোকজন, একটা হায়ারার্কিক্যাল প্যাটার্ন আছে, সো দ্য সোসাইটি ইজ ডিভাইডেড ভার্টিক্যালি। আমি কিন্তু লার্জলি আমাদের গ্লোবালি, নট জাস্ট ওই প্যাটার্নটাই ডোমিনেট করে। দেয়ার আর অকেশনাল trespassing into the horizontal way. কিন্তু এই ভার্টিক্যালিটা কতটুকু ইজ এ ন্যাচারাল দিয়ে আসছে, আর কতটুকু ইজ এ আউটপুট অফ স্ট্র্যাটেজিক বিহেভিয়ার বাই মেগা প্লেয়ার্স, এটা আরেকটা আলোচনার বিষয়। সো আমি যখন দেখতে যাই ব্রডলি, আমার দৃষ্টিকোণ থেকে বেশ কত বছর হলো, যেন রাফলি আই উড সে 20-25 বছর হয়ে গেছে, আমি ইকোনমিক্স পিওরলি, যেটা ইকোনমিক্স এর দিক থেকে না দেখে ওই যে দুইটা জিনিস বললাম, এবং সেখানে রিভিলড পার্টটাতে, কারণ আমি দেখছি যে হঠাৎ করে একটা ট্রেন লাইন বসছে, অথবা একটা চুক্তি হচ্ছে একটা ট্রেন লাইন, এবং কথা নেই বার্তা নেই, আর ব্রড গেজ আসলো। ব্রড গেজ আসলো কেন? ব্রড গেজ আসলো, আমাদের তো লিটার গেজ ছিল, ব্রড গেজ হলো কেন? দেন ইউ স্টার্ট থিঙ্কিং, এন্ড ইউ get some hypothesis, possibly এই ইন্টারেস্ট গ্রুপের কারণে হচ্ছে। They pushed it. হ্যাঁ, আমি যদি দেখি যে প্রচুর রাস্তা হচ্ছে কেন, রেল লাইন, কারণ আমার একটা রিসার্চ ছিল ব্যাক ইন 2008-9 এই সময় দেখে, কিন্তু রিজনাল ডিফারেন্সেস গুলো কিভাবে আসছে। ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের মতো প্রতিষ্ঠান, they are trying to promote that it's a east-west divide, যমুনা রিভার। And আমি openly on record saying that তারা দিয়ে distorted information প্রেজেন্টেশনের সময়, রাজশাহী জেলাতে যে যমুনা ব্রিজের পরে অনেক উন্নতি হয়েছে, সেটাকে কমপ্লিটলি ওভারশ্যাডো করে, হাইড করে, রাদার একটা ডিস্টর্টেড ম্যাপিং এক্সারসাইজ দিয়ে ট্রাইং টু এস্টাবলিশ যে আসলে আমাদের দেশে ইস্ট ওয়েস্ট ডিভাইডটা তৈরি। Whereas আমি দেখছিলাম যে এটা তো ডু উইথ দ্য গ্যাস কোথায় গিয়েছে চেক বেশি, which reduce the relative cost of transportation. Right. And then subsequently the implication of growth implication. So এটা করবার সময় অবভিয়াসলি, মানে আমি যে এটা তুলছিলাম যে ওই সময়গুলোতে কাজের দিক থেকে
ডিফারেন্সেস কেন তৈরি হয় মার্কেটের কোন জায়গাতে, তা একটা থিম আসছিল যে আমাদের সোসাইটি, আমি আরো কয়েকটা দেশে কনসালটেন্সি করার সুযোগে জানতে পেরেছি যে আসলে অনেক গভর্নেন্স স্ট্রাকচার আর ভার্টিক্যালি লিঙ্কড উইথ সুপ্রান্যাশনাল এন্টিটিস, যেখানে হরাইজন্টাল কোনো কমিউনিকেশন নাই। হেলথ ইজ এ প্রাইম এক্সাম্পল। হেলথ হেলথ স্বাস্থ্য সেবার কথা, সেখানে আপনি স্বাস্থ্যের সাথে অন্য আরো 10টা জিনিস আশেপাশে জড়িত, তাদের ভিতরে হরাইজন্টাল কমিউনিকেশনটা হচ্ছে খুবই জরুরি, কিন্তু সেটা না করে ভার্টিক্যালটা ডোমিনেট করে আসছে। By vertical here, what do you mean? That মনে we করেন are working for the big farmers মনে of করেন the US? টিবি, না মনে করেন টিউবারকুলোসিস, Uh, এখন এটার যে প্রোগ্রামটা, এই প্রোগ্রামটা ভার্টিক্যালি লিঙ্কড উইথ সব পৃথিবীর নানান জায়গা থেকে এরা এই করে নিয়ে এক জায়গায় জড়ো হচ্ছে। আচ্ছা। সো দ্য থিঙ্কিং প্রসেসটা ইজ অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য কান্ট্রি লেভেল। I mean, it comes top down. ওখানে যে হয়তো তারা এখানকার ফাইন্ডিংস আরো 10টা ফাইন্ডিংস মিলাই নিয়ে ভাবছে, কিন্তু আমাদের এখানে আমরা কিন্তু আর সাপ্লাই অফ ইনফরমেশন পেয়ে যাচ্ছি ফর এ ভেরি ন্যারোলি ডিফাইন্ড স্পেস, হুইচ ইজ টিবি উপরে অথবা অন্য কোনো রোগের উপরে। কিন্তু এই রোগটার সাথে অন্য 5টার হরাইজন্টাল লেভেলে আমরা যে দেখব, সেই দেখার স্কোপটাও কিন্তু রাখা হয় না ইন ডিজাইনিং, প্রজেক্ট ডিজাইনের ক্ষেত্রে দেখবেন। সো কামিং ব্যাক টু দ্য ইকোনমিক পার্টের কথা বলি, আমার আমাদের মতো দেশে দ্যাট ইট ওয়াজ ইনক্রিজিংলি দুইটা সোর্স থেকে তার ইম্পর্টেন্সটা আসছে, যে একদিকে হচ্ছে outright being the reserve is a pool of labor সাপ্লাই করছি, এবং তাদের আর্নিংটা is a resource which is আমরা Wealth. It's our wealth. It's the earning. হ্যাঁ, it's an earning, যে আর্নিংটাকে ওয়েলথ আমরা ট্রান্সলেট করতে পারছি কি পারছি না is where the political governance, economic governance matter. Right. আর অন্য আরেকটা সাইড হচ্ছে আমাদের লোকেশনটা, এবং which is basically connectivity context যেটা বলি আমরা। Absolutely. এটা হচ্ছে রিজিওনাল কানেক্টিভিটি কনটেক্সট। But this has not been exploited. এটার অনেক কিছু, এর ইতিহাসটা ঘাটতে গেলে, কারণ আমার মনে আছে আমি যখন প্রথম এটার পিছনে লিখতে শুরু করি, পড়াশোনা এবং লেখা, দ্যাট ওয়াজ অ্যাবাউট 9 years ব্যাক আর কি। Okay. খুব বেশি আগের না, আগের লেখাগুলো ছিল গ্যাস এবং এ নিয়ে যখন করেছি, যে দেখেন এই জায়গাটাতে ইকোনমিক্স নিয়ে যেটা বলতে থাকে, ইকোনমিক্সদের নিয়ে যেটা বলতে থাকে, আমার কাছে একটু গোলমেলে লাগে। কারণ হচ্ছে ইকোনমিক্সদের অনেকেই টার্ন ইনটু টু পলিটিক্যাল, অ্যান্ড ইস্যুটাকে যে আমি এক্সপোর্ট করব না গ্যাস, অথবা আমি ট্রানজিট দিব না, অ্যান্ড আপনি দেখবেন ডিসকোর্স থেকে both the positions as well as the oppositions, Yeah. দুজনই প্রাইসের আলোচনা থেকে বাদ রাখে। They never talk about at what price আমি দিব, at what price দিব না। এবং কিন্তু এখানে, সরি টু ইন্টারাপ্ট ইউ, এখানে যেমন পলিটিশিয়ানরা বলে ধরো ট্রানজিট দেব না, হ্যাঁ, কোথায় কোথায়। Now you think that there is an economic merit here. Transit delay. So why the economists are not talking about এগুলো it? অনেক কথা বলা হচ্ছে, এগুলো অনেক কিছুই বলা হচ্ছে। আপনি যদি ইফ ইউ আস্ক ইউর ওল্ড ফ্রেন্ড ডেইলি স্টারের সম্পাদককেও, যে আচ্ছা এই নিয়ে লেখালেখি এসেছিল ব্যাক ইন ওয়েন গুজরাল ওয়াজ, এনকে গুজরাল ছিল Yes. প্রাইম মিনিস্টার, তখন সার্ক একটু না অ্যাক্টিভেট করেছিল, করছিল। কিন্তু পত্রিকাতে যাওয়ার পরে কিভাবে আমাদের এই এরা বিহেভ করে, বিকজ আমরা অনেক জায়গাতে এখনো চিন্তার দীনতাতে ভুগি, এবং মানে হচ্ছে দ্য পোভার্টি ইন ইন্টেলেক্টটা এমন লেভেলে। সো কোনো একটা আলোচনা যদি হয়, যে কথাটা বলছিলাম যে ইকোনমিক্স আলোচনাটা কিন্তু উইদাউট প্রাইস মিনিংলেস, আমি খুব এক্সট্রিমলি ফেলে বললাম। ইকোনমিক্সের আলোচনা একটা সেন্ট্রাল পয়েন্ট হচ্ছে প্রাইস। আমি যে কোনো বিষয় অ্যানালাইসিস করতে যাব, আমার
প্রাইস মানে যে অবজার্ভ কোনো কিছু তা না, প্রাইস there's a cost for everything. হ্যাঁ। There's a cost. সো আমি ওই অর্থে বলছি যে যে কোনো এক্সচেঞ্জের হুম। একটা there has to be an exchange rate, এবং সেই প্রাইসটাকে বাদ দিয়ে কোনো আলোচনা হতে পারে না। কিন্তু প্রায়শই দেখবেন it turns too political, এটা দুই পক্ষে হয়ে যায়। সো যারা অপোজিশনে তারাও ওই নামে লাফালাফি করতে পারে, এবং ওদেরকে লাফাতে দেখাটাও মনে হয় যারা লাভ নিচ্ছে তারাও হাসে যে এরকম বোকা মানুষদেরকে নিয়ে তো ভালোই আছে আমরা। সো আমাদের ট্রানজিটের there is always a price at which transit should be offered. Contract, আমি প্রাইসটা খুব সুইপিং একটা টার্মে বললাম, কিন্তু এই ধরনের কন্ট্রাক্টটা অনেকগুলো ডাইমেনশন আছে। মনে করেন একটা রাস্তা হচ্ছে, এখানে এসে হাউ পিপল ফুল আদার্স, হাউ দ্য এজেন্সিজ ফুল আদার্স সেটা চলে আসে। স্ট্র্যাটেজিক বিহেভিয়ারে এই ফুলিংটা ইজ অলসো পার্ট অফ মানে ওয়ান অফ দ্য ইনস্ট্রুমেন্টস যার মাধ্যমে আপনি আপনার স্বার্থটা রক্ষা করতে চেষ্টা করেন। তো আপনি যদি দেখেন যে সিলেটের ওই পাশ থেকে রাস্তা হয়ে ঢাকাকে বাইপাস করে আপনি চলে যাবেন নড়াইলের এই যে কালনা সেতুর ওই পাশ থেকে যে নড়াইল হয়ে বেনাপোলে যাবে, সো এডিবি লোন দিচ্ছে, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট লোনটাতে there is nothing wrong in saying যে আমরা এটা করছি, এটার এই হচ্ছে কস্ট, এন্ড বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট মে ডিসাইড যে না এটা আমি ইনভেস্ট করব নোয়িং দ্যাট আমি ইন্ডিয়ান কাস্টমার্স পাবো। আচ্ছা, অথবা এমন হতে পারে যে ইটস টু রিস্কি টু বি ইন এ মনোপসনিস্টিক মার্কেট, অর্থাৎ সিঙ্গেল বায়ার হয়ে যাবে ইন্ডিয়া তখন, সিঙ্গেল বায়ার অফ দ্য সার্ভিস, এবং আমি তখন ধরা খেয়ে বসবো, ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাবো। হ্যাঁ, আমি তখন সেই জন্য ক্রিয়েট করতে হবে আমাকে, এবং আমি তখন বলবো যে না আমি এমন একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট চাই যেখানে রিস্ক শেয়ারিং অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকে। সো উইল ইনভেস্ট, উইল গিভ দিস পিস অফ ল্যান্ড, এই রাস্তা অথবা একটা লেন ডেডিকেটেড হোয়াট এভার, কিন্তু তার জন্য ইনভেস্টমেন্ট কস্ট পরবর্তীতেই এর একটা ডিটেইল কন্ট্রাকচুয়াল, যেটা আমরা গ্যাসের ক্ষেত্রে করেছিলাম, বাট আনফরচুনেটলি আমাদের যারা রিপ্রেজেন্ট করতো এই সময় নেগোসিয়েশনে, মনে করেন গ্যাসের ক্ষেত্রে প্রোডাক্ট শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট ছিল। তো গ্যাস বাইরের কোম্পানি, অয়েল কোম্পানিগুলো, গ্যাস অ্যান্ড অয়েল কোম্পানিজ গুলো এরা এক্সট্রাকশন অ্যান্ড সাপ্লাই নিচ্ছে, একটা প্রাইস ডিসাইডেড হচ্ছে, সেই প্রাইসে সরকার একটা অংশ, যদি সরকার গেটস দ্য ফার্স্ট প্রায়োরিটি টু বাই ইট, এবং তারপর বড় জিনিসটা হচ্ছে যে প্রফিট শেয়ারিং অ্যারেঞ্জমেন্টে চলে যাওয়া, যেখানে আপনি কস্টিং করে তারপরে প্রফিট ডিফাইন করছেন। এখন কস্টিং করার সময় যে জয়েন্ট কস্ট অ্যাসেসমেন্ট কমিটি, এখন সেখানে যদি আপনার লোক মানে আমার দেশকে রিপ্রেজেন্ট করছে, যে সে যদি অন্যের টাকা খেয়ে হ্যাঁ $5 খেয়ে $5 বিলিয়ন দিয়ে দিচ্ছে, এবং এগুলো ঘটেছে যেখানে, So, Dr. Zahir, so then what do you want? You want perfect people, very honest, না loyal? আমি মনে করি Is that possible? না, আমি মনে করি কিছু জায়গাতে পলিটিক্যাল ডিসিশন মেকার অট টু হ্যাভ দ্যাট জাজমেন্ট, তার অবজেক্টিভ ফাংশন যদি ঠিক থাকে, যে আমি কিভাবে আমার এই সিস্টেমের ভিতরে there is a degree of closeness, there is a degree of openness, এই জায়গায় একটা ব্যালেন্স, এক্সট্রিমে যাওয়ার কোনো কিছু নেই। কিন্তু এটা তো ধরো, sorry to interrupt you again. I mean, you want to rely on the politicians or the business community to do this. এগুলো অ্যাক্রস বর্ডার সেমি কন্ট্রাক্টস, এই জায়গাটাতে আপনি জানেন যে এই জায়গাটাতে কন্ট্রাক্ট করতে হলে, ইভেন ইফ ইউ গো ফর প্রাইভেট বরিং ফ্রম এক্সটার্নাল মার্কেট, বাইরে থেকে আপনাকে দেবে না আনলেস দ্য বাংলাদেশ ব্যাংক গ্যারান্টিজ। ওটা তো আমাদের আবার একটা সাম ফাইন্যান্সিয়াল, এটা আমাদের না, আমি বলছি অন্য কারণে, এটা হচ্ছে গ্লোবাল স্ট্রাকচার অফ ফাইন্যান্সিয়াল ডিলিংস এমন ভাবে ডিফাইন্ড হয়ে আসছে, যেখানে আপনার আমার কিছু করার নেই। আমি তো বলতে পারতাম যে আমি টাকা নিব, তোমরা যদি দিতে চাও দেখো আমাকে টাকা দাও। কিন্তু প্রাইভেট লেন্ডার্স আছে, they don't want this government guarantee. They will maybe ask you for a premium price. যেটা করছে তারা, প্রাইভেট লেন্ডার যেটা করছে, তাদের সাথে কিন্তু চুক্তি করে, কিন্তু তারপরেও দেখা যাচ্ছে যে আমার জানা মতে দেয়ার ক্যান বি ইনফর্মাল লেভেলে চলতে পারে, কিন্তু যখনই
কোনো রুট দিয়ে আসতে যায়, মানে উইচ ইজ এগেইন বাংলাদেশ ব্যাংক। একটা তো হতে পারে যে বাংলাদেশ ব্যাংক আপনি যেটা বলছেন যে একটা ওপেন উইন্ডো করে দিল যে তোমরা যদি টাকা নিয়ে দিতে চাও দিবে, ইটস ইয়োর রেসপন্সিবিলিটি, ইয়োর রিস্ক। যে নিচ্ছে সে কোথা থেকে ডলার পাবে আপনি যদি চিন্তা করেন। আমরা তো একটা আর্টিফিশিয়াল জিনিস তৈরি করে রেখেছি। এখন সেই ডলার পেতে যাওয়া মানেই তাকে ব্যাংকিং সেক্টর থেকে নিতে হচ্ছে। অথবা আপনি বলতে পারেন যে ঠিক আছে হুন্ডি ইজ লিগাল, there is nothing wrong with it, extremely ফেলে পড়বে, there is nothing I wrong mean, with Hundi it. used to bypass the regulations, হ্যাঁ, the man-made regulations. অ্যাবসলিউটলি। Yeah. কিন্তু এই জায়গাটাতে যে সরকারের যিনি থাকছেন তিনি ভাববেন আপনার যেটা সে ভাববে কি যে আজকে এই যে ডলারগুলো রেমিটেন্স আকারে আসছে এর উপরে আমি আমার কন্ট্রোলটা রাখবো নাকি আমি পুরোটাকে মার্কেটের হাতে ছেড়ে দিয়ে অন্যরা যাতে নিয়ে যায় আবার। খেয়াল করেন তাহলে তো সে টিকে থাকতে পারবে না, তার তো কিছু মিনিমাম ম্যানেজ করতে হবে, লোককে খাইয়ে পড়ে রাখতে হবে। আপনি যে গণতন্ত্রের কথা বলছেন, ভোটের কথা বলেন, সেগুলোকে মেনটেন করতে হলে তার তো ওই কনসিডারেশন গুলো ভাবতে হবে। স্টেট নামক জিনিস যদি আপনার এক্সট্রিম ফর্মে বলছেন যে স্টেট নামক জিনিস যদি না থাকতো, which is equivalent to having no visa required, যে যার মতো ঘুরবে ফিরবে চলবে। No, I mean, state থাকতে পারে, but visa তুই যে নাই দাও, it is convenience for you and me, no visas. ধরো কিন্তু যদি ভিসা না দেন স্টেট থাকার মানেটা কি আছে? visa তো is a very recent phenomenon. I think 1960s আগে ভিসাই ছিল না, or maybe 1920s. America, they imposed the visa system in 1920s or something. আমরা লন্ডনে যেতাম 1960s আগে, no আগে যে visas. সেটা হচ্ছে যে আপনি কমনওয়েলথ গ্রুপের ভিতরে বিলং Yeah, করছেন, so চলে এটা যাচ্ছেন, তো অন্য জিনিস। চলছে। And হ্যাঁ, if visa is কথায় কথায় যে they want to limit the inflow of people, they have failed because there's so many illegal immigrants today. They don't need visa or passport. They ওটা swim across. হ্যাঁ, যেটা ঘটেছে Yeah. বলছেন যে আসলে ভিসা My কথা রেস্ট্রিকশন হচ্ছে, I believe that আমার মনে হয় যে government everywhere has failed. Number one, failure because they try to control the market. They don't understand how people react, because it's very subjective how you and we respond to prices and our needs. The planner cannot find out. It's because subjective is me. They have objective view, or they look at the data and then they divert the resources here and there. So that is one way. But then another one is this: the whole thing has been polluted by these vested interests who have bought over the regulators and captured it, which we find, let's say, a little bit very much getting exposed in America, how they started this virus and this and that. And the whole CDC has been a playground for the billionaires. এটা তো হচ্ছে WHO has been funded by billionaires. So এই পার্টটা আমাদের যে ট্রাস্ট ছিল আগে, WHO, the World Health Organization, they look after our health. It's rubbish. It's been bought over by billionaires. হ্যাঁ, ওইটাই গোজ ব্যাক টু যে কথাটা তুলছিলাম Yeah. যে আপনি যেটা বললেন আমি এগ্রি করেই বলছি কথাটা অন্য জায়গাতে। Yeah. সেটা হচ্ছে যে যদি খুব এক্সট্রিমলি ফেলে বলি যে যে যার মতো চলছে, যেখানে ভালো লাগছে করছে, অ্যান্ড দের ইজ নো গ্রুপ ফরমেশন টু বেসিক্যালি এই সিস্টেমের অফ অল ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে অপারেট করছে। সেটা যদি না হয়, কোথাও যদি একটা জায়গায় গ্রুপ দানা বাঁধে উইথ এ পার্টিকুলার ইন্টারেস্ট তারা পার্সিউ করতে শুরু করে, তখন কিন্তু ওই আগের সিস্টেমটা চলতে পারে না। তখন যদি আমি আমার এন্ডে ভাবছি যে সবকিছুই চলবে, কিন্তু আপনি আপনার এন্ডে কোনো এক জায়গাতে খুব স্ট্র্যাটেজিক্যালি বিহেভ করছেন, তখন কিন্তু কনস্ট্যান্ট মানে কন্টিনিউয়াসলি ডিসপ্যারিটি বিটুইন ইউ এন্ড মি বাড়তে থাকবে। But it depends. Disparity বাড়বে which side you are the government is. Government যদি আমার সাইডে হয়, if I can manage the government to my side, your position weakens. রাইট। Even you may have the আপনি best. যে কথাটা বললেন সেটাই হচ্ছে, আমি গ্লোবাল লেভেলেও যদি ট্রান্সলেট করি, যে এজেন্সিস গুলোর কথা বলছেন, এটা তো দোজ আর দ্য ইনস্ট্রুমেন্টস অফ গ্লোবাল গভর্নেন্স। Yeah. সো ওই জিনিসগুলা তো কার সাইডে যে কথাটা তুললেন সেইভাবেই তো ডিফাইন্ড হয়ে আসছে। এখন যদি সবাই মিলে বসে বলতো যে উই অ্যাবান্ডন এভরিথিং অ্যান্ড দেন উই গো ব্যাক টু ফ্রি সামথিং হোয়াটএভার, সেখানে আপনি দেখবেন there will be another group of local
মিড লেভেল নো, বিভিন্ন ধরনের লোকাল আসতেই কনসেন্ট্রেশন। পারে, হ্যাঁ একটা গ্রুপের স্ট্রেংথ মেবি বেশি হতে পারে, হ্যাঁ they are together. But I'm saying when you have a government which exercises monopoly power, they are the last word. They can bring in regulations. They can, stop somebody, encourage some. When you have them as the middlemen players, they're easily taken over. They have to take sides. Without them, if you and I we fight in the market, the customer decides এই যে who is কথাটাতে, better. হ্যাঁ, আপনার স্টার্টিং পয়েন্টের উপরে আপনি যেটা বলছেন যে আজকে যদি সকল জায়গা থেকে গভর্নমেন্ট চলে যেত, এটা বলছেন যে, তাহলে কে এটা? তার মানে there are agencies who are not in the government but they now take They charge somehow of the control the market. they But control the market, এবং আপনি এক্সপেক্ট করছেন যে তারা no, তাদের স্বার্থে, আমি expect করতেছি না. তাহলে I will give them competition. হ্যাঁ I will give them competition. আপনি কি I will create alternate আপনি groups. তো নাই, না আমি না না কেন নাই? because you are there no government. No, no, no. আমি তো গভর্নমেন্টের কথা বলছি না. আমি বলছি the market without the government, if there is a monopolist, if there is a Now you are saying monopolist, that okay, let's have the governance in the control of private business. no, এটা বলছেন? no, no, no. তাহলে I'm saying let us talk of the anarchic side. There is no government. I'm saying government is a problem. Government distortion করে এই যে elite class, feudal class, crony class, rich class, poor class, distribution, their supply of money. These are the real issues. These are have হ্যাঁ, poisoned কিন্তু the market. এই এনার্কিটা তো আমার মনে হয় ডেভেলপড কান্ট্রিজ গুলোতে প্রমোট করতে পারলে ভালো হতো আগে, বিকজ আমরা ওইটাকে উইক করতে পারলে, আমি অন্যভাবে কথাটা বলছি, যদি আগে ওই দেশগুলোর গভর্নমেন্ট গুলোকে প্রচন্ড ভাবে উইক করে দেওয়া যেত, তখন কোঅর্ডিনেশনস অ্যাক্রস গ্লোব ফর yes, but you're damn right. But like ওই যে Fed, হ্যাঁ যে তারা few six Interest rate bankers, was- six হ্যাঁ। bankers, they Then secretly went and established this. আমি I sent you a link there. আমি তো ওদের ইতিহাসটা মোটামুটি, হ্যাঁ, যে আপনি যদি ওই যে কোয়েস্ট ফর মানি এবং এগুলোর ভিতরে লং হিস্ট্রি অ্যান্ড কিভাবে ইউএসএ তে একটা পার্টিকুলার জাজমেন্ট, জাজদেরকে কিভাবে কি করা হলো এবং দ্য ডিসিশন ওয়াজ মেড, এই জিনিসগুলোর একটা ইতিহাস আছে। ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড কিভাবে সুপ্রিমেসি নিয়ে বসলো, মানি ইজ এ মেজর এরিয়া অফ কন্ট্রোল। I mean the kings they always control the mint. তাহলে আপনি চিন্তা করেন সরকারটাকে বাদ রাখেন, Exactly. আপনি Sarkar দেখছেন, is like a king. হ্যাঁ, কিন্তু সরকার যদি না থাকতো, Hmm. সরকার যদি না থাকা অবস্থায় সরকারের বাইরে থেকেই কিন্তু এই পাওয়ারটা ইমার্জ করেছে। ব্যাংকিং পাওয়ার যেটা মানি রিলেটেড, মানি কন্ট্রোল নিয়ে যে পাওয়ারটা, সেটা কিন্তু আমাদের যদি গ্লোবালিও চিন্তা করি হিস্টোরিক্যালি কিভাবে আসলো, Yeah. এরপরে হচ্ছে যে ইউর থিঙ্কিং যে আচ্ছা এটা তো একটা কন্ট্রোল, তারপর একটা স্ট্রাকচারে, কিন্তু আপনি যদি দেখেন যে গ্লোবালি ইউ আর টাইড টু অল দিস ভ্যাসেল 1 2 3 এগুলার Now, ওইটা আছে। I'm going to the মূল foundation of the crime. The foundation of the crime of these people, six private bankers, big bankers, I mean, pushing the government and succeeded to do so by putting a federal, that is a bank of all banks, central bank. And which means that is a banking the issue যে আগে ছিল, it is open to the market, so that has disappeared. It has gone in the hands of few people, and then they have a deal with the Congress or the government that তোমাদের পয়সার কি দরকার আমাদের বলবো, আমরা তোমাদের দিয়ে দেবো। And আস্তে আস্তে ডেভেলপ করতে 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 war, Vietnam War, this that excess expenditure হাবি যাবি 1971 Nixon says now America is bankrupt, you know about that, and we have cut off our link the dollar with the gold. So gold paper money will be your dollar money. So it is a complete capture of the monetary function by governments, and it's distorting the economy. Today the high inflation, তোমার আর আমার savings has been wiped out, আমি আমি আপনারটাকে একটু রিফর্মুলেট করে যদি বলো চিন্তা বলো করি, সেটা হচ্ছে যে আহ, আমরা একটা নির্দিষ্ট স্ট্রাকচারটাকে গভর্নমেন্ট না বলে যদি বলি যে এনি এজেন্সি দ্যাট টেক্স দ্য রেসপন্সিবিলিটি অফ
ensuring না, social government বলতে contract. হবে because they have the power, monetary power, হ্যাঁ, monopoly power. একটা পাওয়ার তো They exercise power and to be violent. হ্যাঁ That is their power. অ্যাবসলিউটলি, Like the Raja. তারা প্রত্যেকটা জায়গাতেই তাদের পাওয়ার নিয়ে বসছে। Yes. আমি যেটা বলছি যে এই পাওয়ারটা আপনি যদি আপনার স্টোরির ভিতরে যদি যাই, there was a time when it's like the bird just emerging out of the feudal system এর বাইরে দাঁড়িয়ে বসে এটা বাড়ছে and getting into trade and all those things, যার মাধ্যমে surplus and then eventually to industrial revolution এর ভিতর যদি কথা বলি, যে সরকারের সেখানে মুখ্য ভূমিকা ছিল না, প্রাইমারি রোল ছিল না প্রথম দিকে। They let it পরে happen. হ্যাঁ, পরে the same applies to মানি মার্কেটের কন্টেক্সটে। ডাচ বলি বা ইটালিয়ান তারও আগে গেলে পরে সেখানেও কিন্তু আপনি দেখছেন যে ব্যাংকিং সিস্টেম ইমার্জ করছে বেসড অন ট্রাস্ট অন সার্টেন হাউসেস, যারা তাদের মেন্স থেকে জিনিস সাপ্লাই দিয়ে যাচ্ছে। দ্য গভর্নমেন্ট হ্যাড নো রোল টু প্লে। আমাদের এখানেও ওই জগৎ শেঠ টাইপেরই চেট দিচ্ছে। সেটা তো another part of the monetary control. Monetary control, he is a trader of money. না, কিন্তু আমি বলছি যে এখানে একটা হচ্ছে ইকোনমির প্রোগ্রেস, তার সাথে মানি এবং মানির কন্ট্রোলের মাধ্যমে কোন দিকে কি হবে। বাট ওই একই জিনিসটা প্যারালালি কিন্তু আমি আর্লিয়ার সোসাইটিজের দিকে যদি চিন্তা করি, তখন প্যারালালি আমাদের উই হ্যাড দ্য মিলিটারি ফোর্সেস। প্রত্যেকটা যে আমি ইতিহাসে খুব কম জায়গাতেই দেখি যেখানে দ্যাট পাওয়ার হ্যাড নো রোল টু প্লে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয়েছে যে ওই শক্তিটা থেকেছে। সো হিউম্যান বিংস আর এসেনশিয়ালি এলিমেন্টস অফ জঙ্গল, মানে মারামারি করে কাটাকাটি করে একটা কিছু করার I mean, the might is right kind of a thing. হ্যাঁ, এটা থেকেছে। আপনি যদি ইতিহাসের ভিতরে ঢুকে আমি যতদূর যেতে চাই, তখন মনে হয় যে উই হ্যাড পসিবলি, আমার মতো লোকজনের কথা বলছি, বেস্ট পিরিয়ড যেটা পসিবলি পোস্ট ম্যাকার্থিজমের থেকে শুরু করে 2000 when জুনিয়র বুশ কেম ইন, সো অ্যাবাউট 40 ইয়ার্স অফ প্রচন্ডভাবে স্বাধীন চেতা মনে অনেক কিছু জিনিস করা and the society. The hippie culture, you mean? হ্যাঁ, The hippie culture, a little bit. না, হিপি কালচার তো মার্জিনালি ইট ওয়াজ অ্যান অফশুট উইথ ভিয়েতনাম ওয়ার এন্ড অল দোজ থিংস, তার সাথে গাজার ইনভলভমেন্ট। কিন্তু প্যারালালি যে মিলিটারি মেশিনারি গ্রো করেছে, ড্রাগটাকে আমি আপাতত বাদ রাখছি। দ্যাটস এ ডেঞ্জারাস জিনিস যেটা খেলি। No, but actually, when do you think the war on drugs came? 60s? এটা টুকটাক নিশ্চয়ই চলছিল, কিন্তু একটু আরো পরে আসলো, এন্ড অফ 60s। You know what? The hippie culture যে আছে না, তখন people, these hippies, ganja খেয়ে, drugs খেয়ে, whatever it is, they felt liberated. And they found that they are immensely resourceful and they wouldn't depend on governments. And there used to be another strong drug, I forget the name. So people were opening their minds. আমরা তো এখন আমাদের মাইন্ড খোলা না। They say we are a little bit, a lot of it we're enslaved. We work 9 to 5 to pay our bills and pay our taxes. This is our life. এটা হচ্ছে না, আমার জন্য তা না। সুতরাং আমি কনসিয়াসলি আই চোজ এ পাথ যেখানে আমার মাইন্ডটাকে আমি এক্সারসাইজ করতে পারি আমার মতো করে। You're a researcher, definitely, huh? না, বাট আপনি যেটা বলছেন ওইটা, that is why the war on drugs came, because they said এরা তো মানুষজনের মাইন্ড খুলে যাচ্ছে, they stop it, don't allow them to see what we are doing. আমি ভালো জানি না এই বিষয়টাতে, বাট না, আমি অল্প জানি, বা আমি যে শুনেছি those who enjoy that. না, এটা সত্যি যে এটা এনজয় করার সময় আমি আমার ছেলেকে বলতাম শান্তারাম যে বইটা আছে, দ্য অস্ট্রেলিয়ান ফেলো হু ওয়াজ ইন দ্য মুম্বাই স্লামস। আচ্ছা, সে another Robin Hood in this মুম্বাই স্লামস আর কি। এবং সে ওরকম প্রিজনে যাওয়ার পরে তার প্রথম সে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল করলো, দ্য মাইন্ড কুড ফ্লোট অ্যারাউন্ড টু এনি। এক্স্যাক্টলি ওইটার সাথে এটা সিমিলার। বাট আপনি যেটা বললেন যে হ্যাঁ, চিন্তা যখনই বেশি করতে করে, then you ask questions, হীরক রাজার দেশের মতো, you raise questions and you disobey. হ্যাঁ, ওবেটার তো পরের ব্যাপার। when you start to raise questions, ওইটা তো আরো 10 জনের চোখ খুলে দিতে শুরু করে। so হীরক রাজা তখন has to take some action. You got to take him, you got to behead him.
এটা অথবা ব্রেন ওয়াশ কর, অথবা অ্যালিউর করে তাকে ডাইভার্ট কর, হুইচ এভার ইজ ইজি। Absolutely. সো এটা কিন্তু ওই এক ভদ্রলোক বলতেন যে পুরনো নর্মস গুলা কিন্তু নানান ফর্মে এটা চলছে। এসেনশিয়াল দ্য জেনারিক True. আমরা তো humans, we have always been ruled by rulers. Always. অলওয়েজ We were never free. হ্যাঁ, এবং Yeah. এই সাবজুগেটেড মাইন্ড Yes. আপনি চিন্তা করেন যখন আপনি জিন্সের ভিতরে ঢুকে বসে, Yeah. সো আপনি যখন একটা মুক্তমানা লোক কথা বলবে সেটাকে আপনি সহ্য করতে পারবেন না, হজম তো করতেই পারবেন না, সহ্যও করতে পারবেন না পরে। আচ্ছা শুনো জাহির, ডক্টর জাহির, এই যে রিফর্মসের কথা বললাম না একবার, আমাদের বাংলাদেশি গভর্নমেন্টে আমি রিফর্মস কখনো কারোর কাছে শুনিনি, excepting Mr. Shams Kibriya. When he became the finance minister, he said we need to do privatization initially. Then after 2 years, he gave it up. So why is it such a difficult subject? I mean, let's say we see China. They have reformed. I'm not happy with Indian reforms, but China, they radically reformed. And আমি একটু ব্রিফলি Amra, why is so shy? And even the economists are not talking about this. CPD doesn't. There are two more of these. They don't talk. আমার মনে হয় প্রথমত রিফর্ম কথাটাকে একটু লুজলি ডিফাইন করি। আপনার Okay. মাথায় হয়তো রিফর্ম বলতে আপনি ইমিডিয়েটলি প্রাইভেটাইজেশনের কথা বললেন। No, I mean, privatization is part of reform. It can be anything. It may not be privatization. আমি ওটা থেকে দূরে থাকছি, রিফর্মের কথাটাতে থাকছি। আমার দেখা 90s এর দিকে Yeah. দ্য মেজর ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আইএমএফ প্রেসক্রিপশন এবং আমাদের এখানকার Restructuring. হ্যাঁ, পোস্ট রিসেফ যেটা এনহ্যান্স স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট ফ্যাসিলিটি যেটা ছিল লোন, একটা সাইড কিন্তু বুঝতে হবে যেটা আলোচনায় আজকে হয়তো যাওয়ার মানে নেই, যেটা হচ্ছে গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল অ্যারেঞ্জমেন্ট। আপনি এই লোন অ্যারেঞ্জমেন্টকে আমরা ওই যে শুধু বিঘে দুই ছিল না রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা, যে 2 বিঘা জমি, যে the loan sharks were happy lending out money and in return they wanted to accumulate assets. Right. এবং প্রথমে সুদ, যেটা মারোয়ারিদের ক্ষেত্রে বলতাম সুদ মানতে হয়, আসলে নেই, সে সিমিলার জিনিসটা আমাদের এখানে আপনি কাউকে শুনবেন না। যেরকম আমি কিছু লেখা লিখেছি রিসেন্ট পাস্টে, যে আইএমএফ কন্ডিশনালিটি বলি, মেগা লোন দেওয়ার ব্যাপারে বলি, ওরা কেন বলছে না অথবা সরকার কেন করছে না যে যখন আমার কতগুলো জায়গায় এক্সপেন্ডিচার কাট করা আমার দরকার এবং সেটা না করে আমি লোন এনে ওই ডিমান্ডটাকে সাস্টেন করতে চাচ্ছি কেন। এই থট প্রসেসের ভিতরে, কারণ আমি মনে আছে আগেও বলেছি হয়তো আপনাকে, যে প্রথম দিকে আমি টিভিতে যখন কেউ এসে জিজ্ঞাসা করলো একটা 15 সেকেন্ডের ক্লিপ দিতে, বলছে যে এবছরের বাজেট ইউটিলাইজেশনটা খুব কম না। তাই বললাম যে বাজেট ইউটিলাইজেশন কম বেশি এটার সাথে কি, আমি তখনও বুঝিনি এটাকে। কারণ হচ্ছে যে আপনি আমাকে লোন দিবেন, সেই লোনটা যদি আমি না নিই, ইউটিলাইজ না করি, আমার জন্য একদিক থেকে ভালো, যদি প্রয়োজন না থাকে আমি নিব কেন। কিন্তু আপনি আমার থট প্রসেসে এবং আমার আশেপাশের সকলের থট প্রসেসে এমন জিনিস ইনফিউজ করে দিয়েছেন যে ইউটিলাইজেশন, লোন ইউটিলাইজেশন ইজ এ গুড থিং, বাজেট ইউটিলাইজেশন মানি যেটা অ্যালোকেট করা হচ্ছে সেটা পুরো ইউটিলাইজ করা, all measurements that you are picking up are from the যারা dominant groups in the financial market, যেটা ব্যাংকাররা যেভাবে করে, হ্যাঁ, it benefits them। এবং আমাদের থট প্রসেসে, আমাদের টিচিং এ, মানে যেভাবে আমরা পড়াশোনা করছি, ছেলে মেয়েদের পড়াচ্ছে, এই জিনিসটা থেকে কিন্তু এখনো বেরোনো যায়। আমি বলছি আজকের যুগে এত কিছু শেখার পরেও বেরোতে পারে। গোয়িং ব্যাক টু 90s এর দিকে কথা বলছিলাম, সাইফুর রহমান, তারপরে আসতেন শামস কিবরিয়া। ওই সময়ের দিক থেকেই কিন্তু ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আইএমএফ এর মেজর প্রোগ্রামটা হচ্ছে ম্যাক্রো স্ট্যাবিলিটি, ফান্ডামেন্টালস। হ্যাঁ, ম্যাক্রো ফান্ডামেন্টালস, ম্যাক্রো স্ট্যাবিলিটি। হোয়াট ইট মেন্ট ইজ আপনার কত টাকা রিজার্ভ রাখা উচিত, এত টাকা রিজার্ভ রাখতে হবে। Rate of inflation has to be below 4% or something. আমি তখন বসে ভাবি যে এটা আমি লিখেছিও যে ওরা আসছে ফ্রম এ গ্লোবাল
হারমোনি মেনটেন করার জন্য দেয়ার ইজ এ মডেল, যে মডেলের ভিতরে যে আজকে যদি বাংলাদেশে 30 বিলিয়নের থেকে কমে যায় তাহলে এটার ইমপ্লিকেশন, অথবা 40 বিলিয়নে হয়ে গেলে ওটাকে কমাতে হবে, এটাকে গোল্ডে দিয়ে রাখতে হবে, ওটা কিন্তু আরেকটা লেভেলে তারা ব্যালেন্সিং করছে, and it may not be the best choice for us. So আমাদের অ্যাকশন মে ডিস্টেবিলাইজ, বাট আমাদের অ্যাকশনটা নিজেদেরকে বুঝতে হবে। What is the best one for us, monetary wise, monetary policies? What is the best for us? আমার নিজের কাছে মনে হচ্ছে প্রথমত যে সকল প্ল্যাটফর্ম গুলো বা এজেন্সিজ বা কনডুইটস গুলো আছে ফর ট্রান্সলেটিং সেভিংস ইনটু ইনভেস্টমেন্ট, সেই জিনিসগুলোর দিকে প্রথম নজর দেওয়ার ব্যাপার। সো আমি কনডুইটস বলতে সেটা ব্যাংকিং সিস্টেম। ব্যাংকস ওয়ার মেন্ট টু, অরিজিনালি ব্যাংকস ওয়াজ মেন্ট টু যে আমি আমার স্মল ডিপোজিট গুলো রাখবো, সেটাকে ব্যবহার করে অনওয়ার্ড লেন্ডিং এর মাধ্যমে ইনভেস্টমেন্ট এনকারেজ করবে। এর ভিতরে কোনো How would you address যে আমাদের যে আন্ডারগ্রাউন্ড মানি মার্কেট আছে? ধরো I keep my dollars under my bed, under my pillow. I have Indian rupees, I have euro. How do you address this? I mean, why can't you make it legal? আমার নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে যেটা মেজর জিনিস আসে যে আপনার যদি ট্যাক্স সিস্টেম না থাকতো, কারণ এটা তো এনবিআর এর সাথে লিঙ্কড আপ হয়ে গেছে, সাদা কালো টাকার বিষয় চলে আসছে। নর্মালি আমার যদি টাকা থাকে, আমি যদি 1 কোটি টাকাও আমার ক্যাশ ঘরে রাখি, কেউ কিন্তু কিছু বলতে পারবে না, ইফ ইট ইজ অন পেপারস দেওয়া আছে। আমি লিখে রাখছি আমার বছরের শেষে সাবমিট, কেউ ব্যক্তি আপনার যদি ওরকম পরিমাণ টাকা দেখাচ্ছে যে আসলে ইউ হ্যাভ দ্যাট সারপ্লাস, তাহলে আপনি দেখাচ্ছেন ইটস ক্যাশ ইন হ্যান্ড, কারো কিছু বলার নেই। না, that's আইন। হ্যাঁ, যদিও it is illogical that if I না, এটা হতে পারে অনেক সময়, হতে পারে, বাট থিং ইজ হয় না। না, আজকের সিস্টেম যেভাবে সরকার মেস আপ করে বসছে, এটা ব্যাংকিং সিস্টেম, ইন্টারেস্ট রেটের ক্ষেত্রে আজকাল তো লোকে ব্যাংকে টাকা রাখে না, ভয় না, পায়। তার কারণটা দুইটা। একটা তো বলছি যে যেটা প্রথমে বললাম যে আমার যদি ওই টাকাটা আগে, যেহেতু মনিটরিংটা was not that widespread, not on a real time basis, কম্পিউটার সিস্টেমটা ডেভেলপ ছিল না, সেই জন্য টাকা রাখতাম, ব্যাংক তখন সাপ্রেসড অ্যাকাউন্টে ম্যানেজ করতে পারতো। হাউ ইট ইজ ডান সেটা ব্যাংকারকে জিজ্ঞাসা করবেন কোনো একদিন, কিন্তু ইট ওয়াজ ডান। কিন্তু ইনক্রিজিংলি দ্য প্রেশার ইজ অন, যে যেখানে ইন্ডিভিজুয়াল ব্যাংকস তার বুকস গুলাকে ইনস্ট্যান্টানিয়াসলি ওপেন করে দিতে হচ্ছে, বা মানি এক্সচেঞ্জ জিনিসগুলোকে বলা হচ্ছে তোমাকে রিপোর্ট করতে হবে যে কত ডলার কত টাকা কি হলো, রিইম্বার্সমেন্ট পেতে হবে। তো এই জিনিসগুলো যেটা আপনি কন্ট্রোলের কথা বলছিলেন, সেই কন্ট্রোলটা ইনক্রিজিংলি আনার চেষ্টা চলছে। একটা দিক ছিল এগুলো আনার, সাম ডিগ্রি অফ সিভিলিটি সমাজে আনা, কিন্তু এটার মিসইউজটা, যেটা আপনার কনসার্নটা, যে স্টেট যদি অন্য কোনো পারপোজের জন্য স্টেটের রোল না থাকে, তাহলে এই শুধু খবরদারি করে এক্সট্রাকশন করার ব্যবস্থা করা, অথবা জোর করে মানুষকে বাধ্য করা, হুন্ডির রুট দিয়ে না এনে ব্যাংকিং চ্যানেল দিয়ে আনা, এই জিনিসগুলো আবার বলছি যে স্ট্র্যাটেজি কিসে দ্য গভর্নমেন্ট বিকাম অ্যান এজেন্সি ইন ইউর মডেল, যে তার নিজস্ব they are creating their own problem. Is it, for example, they are creating, they have the potential to do good, but they are again driven by market agent behavior, because they're human beings, they'll make imperfections, they have no room to correct it. এই জায়গাগুলোতে যে মাঝে মধ্যে মনে হয় যে অবভিয়াসলি আমরা সরকার চেঞ্জ করে যেমন পারবো না, আবার সরকার যদি সেই ধরনের চেঞ্জ না আসে, তাহলে সোসাইটিতে এমন কোনো প্রসেস ইনিশিয়েট করা যায় না। দিস ইজ ট্রু গ্লোবালি বলছি, যেখান থেকে আপনি গ্রিড থেকে বেরিয়ে আসবেন, ইউ লাভ ইউর ওয়ার্ক, ইউ গেট ক্যারিড অ্যাওয়ে বাই ইউর ওয়ার্ক, ইউ মেক প্রফিট, ইউ লুজ, বাট কিছু ব্যাকআপ থাকবে। It can only happen without the government, in a very anarchic state. By anarchy I mean the absence of this monopoly power. আমি বলছি ওইটাকে কোয়ালিফাই করব, কারণ এনার্কিটা দুর্বল গ্রুপটাকে ভ্যানিশ করে দেয়। No, আমি তুলছি এইভাবে, আজকে ভাষার এনার্কি যদি তৈরি হয়, হিন্দি ভাষা
is bound to dominate if I don't have any control over Hindi speaking TV. states. হ্যাঁ টিভি রেডিও টিভি রেডিও তো একটা, এটা তো টিভি রেডিও একটা, আরেকটা হচ্ছে যে আপনি তো আর একসাথে সকল গভর্নমেন্টকে অফ করে দিতে পারছেন না। না। ইউ কিপ ওয়ান গভর্নমেন্ট হু পারসিউজ ইটস ইন্টারেস্ট, আর আপনি এদিকে এই গভর্নমেন্টকে বললেন যে তুমি সরে যাও, Yeah. then you are No, finished. I mean, what is good for me, I have to do. I can't wait for other person to do এই it. যে যুক্তিটা, Uh, এই যুক্তিটা সিভিক্সে আমাদের পড়ানো তো আগে। unilateralism. হ্যাঁ Unilateralism. এটা হচ্ছে তুমি ভালো থাকলে পৃথিবীটা ভালো হবে, Should তুমি be. ভালো কাজ করলে, this is where the trouble is. No, but Even though as a I researcher, can't wait for the other guy to get তাহলে better. আপনি নিজেকে শুধরান, Yeah. নিজেকে শুধরায় আপনার নিজের যে কাজগুলোকে তুলে ধরেন যে আমি এই জায়গাতে ক্লিন, এটা তখন আত্মপ্রচারে নামতে হবে নিজের ক্লিনলিনেস নিয়ে যে আমি এইভাবে আছি। এখন এই পার্টটা গুলোতে সে ট্রিকি, কারণ এই আলোচনার ভিতরে ঢুকলে পরে কারণ অনেক কিছু জিনিস আছে যে আমরা অনেক সময় এটা বলি, কিন্তু এটা বলে দুর্বল পার্টিরা ক্রমান্বয়ে কিন্তু ভ্যানিশ করতে আজকে না, মানে তুমি যে মণিপুরে, বললা হ্যাঁ, জাহির, তুমি যে বললা যে ধরো মার্কেটস উইথাউট গভর্নমেন্ট দেয়ার ইজ এ দুর্বল পার্টি and they get vanished. এটাকে তুমি বলো হাউ ইজ ইট পসিবল? আমার তো মনে হয় ওয়ান ইজ যদি দুর্বল পার্টি থাকে, you know, maybe they're in the wrong area, wrong sector, they're getting involved. They have to find where they are stronger, number one. Number two, যদিও দুর্বল থাকে, maybe they can relearn. আমি আমি আজকের সোসাইটিতে ওই দেশের ভিতরেটাকে নিয়ে ভাবে কোনো লাভ হয় না, আপনি গ্লোবাল কনটেক্সটে ভাবেন। Think about US. No, I mean this principle is the same, where it is No, it is not. without the government or the UN intervening in our lives, in the economy, in the political, social culture, you know, if it is left to us, number one, we will not need such a big election, and we don't need a muster every 5 years. এই পার্টটাতে একটা জিনিস সেটা আলোচনার ভিতরে যেতে পারে যে কি, কিন্তু আমি বলছি যে এটার একটা অদ্ভুত ফিলোসফিক্যালি যদি দেখতে যাই, তখন আপনি লোকাল পরিসরে when we talk about democracy, it happens to help গ্লোবাল পরিসরে some powerful agencies. এটাই হচ্ছে নর্ম হয়ে গেছে, মানে এটার কারণ আছে। আমি আমার একটা অন্য লেখাতে ব্যাখ্যা দিচ্ছিলাম যে কিভাবে কেন হয়, এবং সেই জায়গাতে ইজ ভেরি হার্ড টু ডিফাইন কোন লেভেলে আমার আইডেন্টিটিটাকে ডিফাইন করব। আমি কি গ্লোবাল সিটিজেন হিসেবে অপারেট করব, আমি কি লোকাল করব, নাকি আমি মধ্য কোনো একটা জায়গায়, শুড আই কনসিডার দ্য রিজনাল পাওয়ার একটা হোয়াট এভার ফর্মে সেখানে We'll do what is right thing to do. এই জায়গাটাতে তো আপনার আর আমার What is right for you and me? That is what we এই do. জিনিসটার জন্য যে লেভেল অফ কনসিয়াসনেস দরকার, আপনার সিটিজেন্সরা যদি সেই জন্য তৈরি না থাকে, আপনি ছেড়ে দিতে পারেন, আপনি বলতে পারেন যে ঠিক আছে যে যেভাবে চলছে চলতে থাকুক, কিন্তু এই চলতে থাকাটা হচ্ছে নিয়তির হাতে ছেড়ে দেওয়া, যে নিয়তিটা যদি আপনি রিড করতে পারেন, না, because আমরা তো দেখে আসছি ইতিহাসে কি হচ্ছে। না, এইভাবে যেখানে you have the monsters in the market, I mean the government and its roots, or you know, all these vested interest group, you cannot leave everything to them. Then we are smashed up. আমার কাছে আমি যেভাবে বুঝি যে সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট মানে সোসাইটি মানেই তো বিটুইন ইন্ডিভিজুয়ালস, বিটুইন গ্রুপস অফ ইন্ডিভিজুয়ালস, কোনো না কোনো ফর্মে ইমপ্লিসিট হোক এক্সপ্লিসিট হোক এক ধরনের চুক্তিতে আমরা থাকি, whether it's defined written or non written, Or is cultural. হ্যাঁ, যেটাকে বলছি আমরা এখন সেই জায়গাটাতে যে some form of governance has had historically had always been there. So is the issue of Even rulers. rulers is also And we have zamindaris, they are rulers. হ্যাঁ, সবকটাই আমি বলছি All tiers, up and down. পুরা হয়ে আছে, Yeah, এবং সেখানে যে very unnatural system. এই জায়গাটাতে যে হিস্টোরিক্যালি আমি মাঝে মাঝে কনফিউজড হই, বিকজ আমার কাছে যেটা বলছিলাম যে ইউ হ্যাড মানি ইমার্জিং অন দ্য সাইড লাইন, দেন ইউ হ্যাড দ্য মিলিটারি পাওয়ার অ্যান্ড দ্য গ্লোবাল আর্ম সাথে স্পেসের সাথে লিঙ্কড আপ হয়ে যে বিগ মেশিনারি গড়ে, আমি ড্রাগটাকে পারপোজিটলি আলাদা রাখছিলাম,
এমনকি এইটিজের দিক থেকে আস্তে আস্তে স্পেশালি ইন দ্য 90s আইটি সেক্টরটা অ্যাজ অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট, যেভাবে বার্জেস গুলো ডেভেলপ করেছিল ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ দ্য হোল ফিউডাল সোসাইটি, Burgess? মানে দ্য বুর্জুয়া Oh, কনসেপ্ট, bourgeois. Okay. কিন্তু সেটা যেটা থেকে The আসছিল, middle, the upper middle class. the area where they used to live is outside the fourth city. So ইংল্যান্ডের ক্ষেত্রে যদি I think then the বলি, king, they little bit of liberalization. They go get business. হ্যাঁ, because they are increasingly getting tax from Tax, it. yeah, giving হ্যাঁ, charters, monopolies to যে জন্য East সবকিছু India Company and whatnot. Yeah, বিভিন্ন টাইপের জিনিসগুলো। yeah, because yeah, কিন্তু সিমিলারলি আমার কাছে মনে হয়েছিল যে আইটিটা একটা মোর সিভিল সেগমেন্ট গ্লোবালি গড়ে উঠবে, যেটা উইল কন্টেস্ট it's been captured by the agencies. অ্যাবসলিউটলি। সো And এখন আমি যেভাবে দেখি ইজ দিজ আর দ্য মেজর কতগুলো ইন্টারেস্ট গ্রুপ আছে, সেই ইন্টারেস্ট গ্রুপে গভর্নমেন্ট যেটা নামক জিনিসটা তৈরি হয়েছে, দে নাও সার্ভ দোজ ইন্টারেস্ট গ্রুপস। absolutely, হ্যাঁ, I এবং 100% agree সেই with জন্য you. পথটা কি, আমি সত্যি বলতে কি পথটা বলতে পারবো না, যে আমার কেন? জানা নাই। But to me, the national government not only captured by them, the international agencies is also captured by them. What is this WEF? They seem to be more powerful than the UN. তো অবশ্যই আছে। So where are we? না, এটা আছে বলেই তার মানে হচ্ছে কি আপনাকে তখন চিন্তা করতে হবে, where do I consolidate my strength, at what level? I mean, now it is the idea, I think the fight is between the good and the bad. If the এই জায়গাটাতে WEF যে- এই tells জায়গাটাতে যে- me হ্যাঁ, that you cannot fly without being done this, I said that is bad. So absolutely, ওটা you're তো- bad. ওটা তো is an instrument To extraction control. So I think those kind of things is just for us to ওই যে আমরা গাঞ্জা খেয়ে জাগি বা এমনি জাগি, because it's আমি been তো মনে such a করি long time that we have been enslaved and ruled by governments. Now they have run out of ideas how to rule us. Now they want to use the robots and artificial intelligence and all these diseases, combating shots. That is how they want to control us and finish us. এটা Depopulation. এই যে টেকনোলজি যে ধারে যে স্পেসে চেঞ্জ হচ্ছে, ইকুইপমেন্টস এর এবং অটোমেশনস এর, সেদিক থেকে দ্য নিড ফর লেবার Yeah. খুব ফাস্ট কমে যাবে। Yes. এবং দরকার সেটা নাই তো, আপনি হ্যাঁ। যেটা বলছেন সেখানে এসে তখন আপনি ইউ হ্যাভ দ্য চয়েস, আপনি মনে করতে পারেন, মানে এখন ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে যদি চিন্তা করি আমরা, কেউ কেউ মনে করতে পারে well, এটা হচ্ছে নিয়তি, কারণ এটা আমরা কিছু লোকজন যখন কাজ করছিলাম অন টেকনোলজি স্ফিয়ারে, বিশেষ করে আইটি দিতে, উই রিয়েলাইজ যে কি ফাস্ট চেঞ্জ হচ্ছে, সেমিকন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রি কিভাবে লিঙ্কড আপ হচ্ছে চিপস এর উপর ডিপেন্ডেন্স, এন্ড দেন সাবসিকুয়েন্টলি অটোমেশনের লেভেলটা কোন পর্যায়ে যেতে পারে। তো এই জিনিসগুলোতে যে তখন মনে হবে যে আচ্ছা, একজন উদীয়মান যুবক যে ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি নিয়ে, আপনি এখানে আবার সেই ডুয়ালিটির কথা বলছিলাম, রিভিল প্রেফারেন্সটা কি, দে রিয়েলাইজ দ্যাট বাংলাদেশ ইজ অন দ্য রিসিভিং এন্ড, সো গেট আউট অফ দিস প্লেস। এটা হচ্ছে একটা জিনিস। আমি একটা তারা ভাবছে ইংল্যান্ডে যে আমি শান্তি পাবো, তারা ভাবছে আমি ওই ইসে বললেও লাভ হবে না, because they'll know it themselves. হ্যাঁ, They'll see it themselves. শিখতে হবে আফটার ইউ বার্ন আউট ইউর পকেট, Yeah. তাই না? Yeah. এটাই তো ঘটছে এখন। সো এই জায়গাটাতে যে তখন ওয়ান হ্যাজ টু ক্লিয়ারলি ডিফাইন একটা অর্গানিক হোল, যে দিস ইজ ওয়্যার আই বিলং এন্ড আই হ্যাভ টু ডিফেন্ড ইট। তবে এই জায়গাটা তুমি যেটা বলতেছো, I think globally, I mean, they call it the awakening process. People are learning, academics, economists, philosophers, governments, politicians, they're learning, but they're still in the minority, but this number is coming up. I think the whole system of how we are governed is not what we like. যেভাবে গভর্ন হচ্ছেন সেটা যেমন পছন্দ করি না, কিন্তু সেখানে ওই জিনিসটার জন্য কিন্তু কতগুলো বেসিক ইন্টারেস্ট আইডেন্টিফাই করার দরকার, এবং তার ভিতরকার রিলেশনশিপে সেখানে কোথায় আপনি নিয়ন্ত্রণটা যদি আনতে চান, অথবা কোথাও ওপেন আপ করার বিষয় আসে, একটা মিনিমাম ডিগ্রি অফ গভর্নেন্স ইজ নেসেসারি।
এটা হচ্ছে আমার দিককার সেলফ গভর্নেন্স। সেলফ বলে কিছু নাই, সেলফ হচ্ছে কেন? মারামারি। না, সেলফ সেলফের গভর্নেন্স ভিতরে মারামারি না। আপনি মারামারি আমরা করি, ওই গভর্নমেন্টই আমাদের লাগায় দেয়। না, কিন্তু আপনি যদি এই সেলফের ভিতরে যান, বহু বছর আমি বিতর্ক করে আসছি হুম, বাইরের এজেন্সিগুলো যখন তারা ইন্ডিভিজুয়ালকে টার্গেট করতে চাচ্ছে অথবা হাউসহোল্ডকে টার্গেট করতে চাচ্ছে এনি প্রোগ্রাম ইন্টারভেনশন, আমার এটা ছিল যে ওয়াই নট টার্গেট দ্য কমিউনিটিস, empower the communities and let them take care of the households and households taking care of individuals. এই জায়গাতে যে দ্য ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক কিসের মাইন্ডসেটটা খুব এক্সট্রিমে পুশ করা হয়েছে থ্রু দোজ মাল্টিল্যাটারাল এজেন্সি বলি অথবা সো কল্ড ইন্টারন্যাশনাল কি বলে কমিউনিটি, ইডিপিস, এক্সটার্নাল ডেভেলপমেন্ট পার্টনার ইয়া, যারা আসছে, এবং সেই জায়গাগুলোতে মনে হয় আমাদের একটা চরম ব্যর্থতা টু কাউন্টার। সো ওই জায়গাতে আমি দেখি হচ্ছে যে আমার ইন্টেলিজেন্সিয়া, আমার বলতে আমাদের দেশের হুম, বলছে এই ভূখণ্ডের ইন্টেলিজেন্সিয়া বেসিক্যালি সোল্ড আউট দেয়ার সোলস, মোস্ট অফ দেম ওয়ার, তাদের নিজেদেরকে বিক্রি করে ও পার্সোনালিটির ভিতরে আটকে বসছি। এবং যারা আছে হুম, বিকজ অফ ল্যাক অফ প্র্যাকটিস, ইয়া, মানে মনন চর্চা যদি না হয় হুম আপনার, হুম, আপনার আস্তে আস্তে ওটা রাষ্ট্রের হতে থাকে। ইয়া, So আমাদের অবস্থা they don't find challenge, they're not বিকজ challenged, ইজি মানি আসছে। and position power সবই আছে, কিন্তু they there is have, no difference between the red Indians imbued with আপনার ড্রাগস দিয়ে বসিয়ে রাখা হুম, in নর্থ আমেরিকা আর আমাদের এখানে টাকা দিয়ে ইন্টেলিজেন্সিয়ালদেরকে সব জায়গায়, কমপ্লিটলি বিপদ। সব জায়গায় সেম, they are easily lured, হ্যাঁ, you সো know. রিগার্ডিং দ্য And গভর্নেন্স, আমি যদি মনে করি আমি পড়াশোনা করলাম, টাকা পয়সা দিলাম, পিএইচডি পাইলাম, what the hell, now I have to climb up. So ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে চাকরি পেলাম, একটু উঠলাম, আরেকজন আমাকে, মেবি পেপসি কোম্পানি আমাকে সিইও বানানো, আর উঠে গেলাম। কিন্তু এই লার্নিং প্রসেস এই যে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের চিফ নাকি, শি ওয়াজ দি চিফ অফ সিইও অফ ভিসা সামথিং ব্যাংক, তো সে উঠে গেছে, তো শি ইজ রিয়েলি ফ্লাইং হাই। আমি তো পিরামিড ক্লাইম্ব করে যাচ্ছি। এটা ইনক্রিজিংলি এটা এক্সপোজ হচ্ছে। হুম, আপনি যেটা আগে যেটা আমরা বলতাম যে কথাগুলো দিয়ে শুরু করেছিলাম যে দে আর বেসিক্যালি লেন্ডার্স, আপনাকে আমি আমার লেখাটাও পাঠিয়েছি, দে আর লেন্ডার্স এন্ড লেটস ফেস ইট, দে আর লেন্ডার্স। এবং লেন্ডারদের বিহেভিয়ারটা আমাকে বুঝতে হবে। দ্য মোমেন্ট দে উড লাভ টু সি দ্যাট আমি তাদেরকে ডেভেলপমেন্ট পার্টনার বলছি, রাইট, এই কথাটার ভিতরেই কিন্তু আমার কন্ট্রাক্ট ডিফাইন করতে যাওয়াটা তখন বায়াসড হয়ে পড়ছে। আমি যদি প্রথম থেকেই বলি যে না, ও লেন্ডার and I have to get the terms right. কিন্তু ওয়ার্ল্ড ব্যাংক যদি কোনো কান্ট্রিকে ডেভেলপ করতে পারতো আউট অফ পভার্টি, তাহলে না লেন্ডিং আরো ভালো হতো। অ্যান্ড দেন দি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, সে তার ব্যবসাটা করতো। So, না, ব্যবসায়ী ভাবে এক্সটিংক্ট হয়ে যেত, বলে আর তো সব ডেভেলপ হয়ে গেছে, তোমার দরকার নাই, টাটা বাই বাই। ওইটাও হচ্ছে না, এরাও বসে আছে। So the worst bureaucracy is in those agencies. Worse Yeah. than বাট আমার কাছে লাগে চায়না, দিস ডেং জিপিয়াও is a miracle man, Shipping. how he defied everything, defied his party, defied his, the military and everything, and went for this. আমি actually the Yeah. combo of both Mao Zedong and Deng Xiaoping দুজনকে আমি একসাথে দেখি। And Mao Zedong এর ব্যাপারে যতটুকু আমি পড়েছি, আমার ধারণাটা হচ্ছে এটা এটা চাইনিজ কমিউনিস্ট পার্টির হিস্ট্রিতেও এটা রিফ্লেক্টেড হয়। They swung between extreme left and extreme right. Right. But somehow there was something that kept the balance and things moving. The guns. Could be. It could be. আমি বলছি যে Yeah. আপনাকে ডেন শিয়াওপিং যখন অন্যেরা তাকে হেয় করছে, বাট মাও সেতুং স্টিল রিটেইন যে না, ডেন শিয়াওপিং জেলে ভরে রেখে দিয়েছিল 20 না, বছর। সে ছিল হচ্ছে কোন একটা কমিউনে বসে 20 years he was বাট suffered. তার মেম্বারশিপ নাই। ওর ছেলেকে ছাদ থেকে ফেলে দিছে। না, ছেলের ব্যাপারটাতে আমি যতটুকু তার মেয়ের বই থেকে জেনেছি যে সে বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন Culprit. ঘটনার বিরুদ্ধে না ওয়াজ তার Drugged. অটিস্টিক কিসের বা বলে, we don't know. আমরা জানি না, কিন্তু আমি বলছি ডেন শিয়াওপিং এর মেয়ের একটা বই আছে। বায়োগ্রাফি। Where does she live now? In China? মেয়েটা চায় না। তাহলে তো আমি বিশ্বাসই করবো না। না, কিন্তু আমি বলছি এটা অনেক আগের লেখা একটা বই।
হ্যাঁ, যেটাই হোক, আপনি ওদের চাইলে সিস্টেম আমি দিতে একই। পারি। আর জাহির, ওই আরেকটা জিনিস আছে না, চায়না যেমন they have this ওই যে মাও অ্যান্ড দ্যাং যে this the balancing act. They don't know which one should be in the top and which one should be made to go আস্তে আস্তে. They still have the totalitarianism in them. They control the money, they control the politics. So ওদের যে economic যে gain হয়েছে, tremendous gain, they are blind to that. এখানে আপনি And যেটা আস্তে বলছেন, আস্তে all these FDI and all, they'll vanish from there. হ্যাঁ, আপনি যেটা বলছেন যে ওই সোসাইটিতে এই যে একটা নবরিচ বলে এগুলা, দ্যাট ইমার্জ ইন দ্য 80s, শেয়ার মার্কেট Continue to emerge until 2020. হ্যাঁ, বাট ক্যাপিটাল ফর্মেশন আপনি যদি এখানে একটু মোর ইন লাইন উইথ দ্য ক্লাসিক্যাল ইকোনমিক্স অ্যান্ড দ্য মার্কসিয়ান গ্রুপের দিকে যান, ইভেন দ্য স্ট্রাফিয়ানের ভিতরে আসবে, সেটা হচ্ছে যে আপনার ক্যাপিটাল ফর্মেশন is always tainted, এবং initial early accumulation is always tainted everywhere, এবং সেই accumulation ওদের এখানে এখনো চলতেছে। I mean, ওদের আমি তেমন ম্যাচিউর করেনি। শুনেছি যে ওদের মধ্যে কম্পিটিশন এত fierce that if you are competing with me, if I know the police, I'll get you arrested also. So that is not an economic competition. না, ওটা তো তাহলে যেটা আমাদের এখানে economic competition, হ্যাঁ, আমাদের প্রাইসিং হবে, প্রোডাক্ট হবে, মার্কেট শেয়ার হবে। হ্যাঁ, কিন্তু কি হয়েছে দেখেন, But this is not called a competition. না, বাট গ্লোবাল লেভেলে এইখানে বলছি যে গ্লোবাল লেভেলে প্র্যাকটিসেস গুলো যখন এত বেশি বুলিং এটা চলে আসছে as an instrument of controlling markets, প্রোটেকশনিজমটাও একইভাবে চলেছে। সুতরাং যে জন্য ফ্রি মার্কেট আইডিওলজির নামে আমাদেরকে একটা ডোজ দিয়ে বসিয়ে রেখেছিল কিছু না দেখতে পাওয়ার জন্য। কারা ডোজ দিছিল? Which country you talking about? এই ডোজটা ইভেন দ্য ইকোনমিস্ট এই ডোজটা দিয়েছে। No, I don't think so. Whichever I don't think so. There is any mainstream economists who have been talking about free ফ্রি market. মার্কেট প্রচুর। Tell me one. আপনি স্টার্ট ফ্রম স্মিথ। Adam Smith. Adam Smith তো সে অন্য ব্যাপার, ও তো গুরু জিনিস। না, এই যে জিনিসটা আপনি বললেন, এখানে আমি বললাম যে আপনি কি No, he discovered how an economy, how people are most productive. এই জন্য আমি He বললাম discovered. যে ইবনে খালিদুন যদি পড়েন, পুরোপুরি বইটা পড়েন, আমি আসলে সৌভাগ্যস্ত বইটা অনেক দেরিতে, বাট আমার কাছে মনে হলো মার্কেট ফাংশনিং এর ভালো খারাপ দুটো দিকই কিভাবে হয়, এবং সেখানে সে এক জায়গায় বলছে মার্কেট প্লেয়ারদের উপরে, বিশেষ করে ব্যবসা বাণিজ্য যেখানে Traders. হ্যাঁ, সেখানে আপনার লাভ ক্ষতি দুটোই হবে, এবং এই জায়গাটাতে অতি লাভ করার প্রবণতা থাকে, and you really cannot do anything by through governance. No. সেখানে কি করতে পারেন আপনি, এবং স্পেসিফিক রিকমেন্ডেশন দিচ্ছে, বলছে যে বাই সিলেক্টিং ইন্ডিভিজুয়ালস, তার কতগুলা ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করে আপনি মিনিমাইজ করতে পারেন। আমি এটা Who will do this? এখানে হচ্ছে, সুতরাং আপনি যেটা বলছেন যে কারেন্ট গভর্নেন্স যে প্যাটার্নটা অফ এনগেজিং ইন anything and everything Of a collective body managing the market, like World Trade Organization. What is that for? না, ওটা তো They want to manage the free trade. Why do you? ওইটা আরো হাস্যকর ব্যাপার, ওটাতে আমি যাচ্ছি না। আমি শুধু বলছি যে যে কোনো একটা মার্কেটের ব্যাপারে সে ব্রডলি যদি দুইভাবে করি, যে সরকার সব জায়গাতে ইনভলভ হবে, একটা ওএমএস দিবে, অমুক জায়গায় সাপ্লাই দিবে, অমুক জায়গায় লাইসেন্স দিবে, আর আরেকটা হচ্ছে যে না, আমি মার্কেটকে খেলতে দিব, কিন্তু মার্কেটের প্লেয়াররা তাদের জন্য বেঁধে দেয়া যে এই হচ্ছে I disagree. That's not a free market. আপনি না ফ্রি মার্কেট তো বলে কিছু নাই। Free market কেন নাই? Free market আমাদের নেচারের মধ্যে আছে। হচ্ছে অ্যানার্কি আছে। No, free market is a natural thing in human earth. আমাদের খোদা তাআলা কিন্তু একবার রক্তের স্বাদ পেয়ে যাওয়ার না, শুনো, আমাদের ফ্রি স্পিচ কি কোনো বইয়ে আছে? ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশন কোনো বইয়ে আছে? আমার ফ্রিডম টু মুভ কোথাও আছে? ট্রেডিং কোথাও কোনো বইয়ে আছে? These are natural things. And আমরা the academics, I don't mean you, they have destroyed this. There is no free market anywhere in the world, and they don't allow you to say. The moment you talk about it, they'll say, "Tell me where it is. Where does it exist?" I said, "Hey, this is when Earth was created, when humans came, the free market came with it." আমি এটাকে বলি যে markets has always been there. But that's a free market. I mean, that is unhindered by a ruler. That is a free market. And you must have heard of Austrian schools.
So they are the right people. If somebody wants to know what free market is, go না, read কিন্তু Hayek and Mises. একটা হচ্ছে যে মার্কেট ইকোনমি ফাংশন করছে, আর ফ্রি মার্কেট কনসেপ্টের উপরে বেস করে অস্ট্রিয়ান স্কুলের কিছু বক্তব্য। আর আমি যদি এখন সেটাকে বলি যে আমাকে বাস্তবতার দিকে তাকায় দেখতে হবে, দ্যাট ইভেন দ্য ইউএস গভর্নমেন্ট তার যত বড় বড় কথাই বলুক না কেন, ইট হ্যাজ ফলোড যেগুলো কিনা আপনি They are crony capitalists. হ্যাঁ, They are আপনি nowhere যেটা near. বলছেন, এই They জিনিসটা যখন সে ফলো করছে, তখন আমার এখানে আমি কি করব, আমি কি আমরা অনেক কিছু করতে পারি। আমরা মানুষ হিসাবে যেটা করা দরকার ওইটাই আমরা করব। হ্যাঁ, তাহলে যে জিনিসটা আপনার কথা থেকে আসছে যে মানুষ হিসেবে যে কেসগুলাতে ভালোভাবে সে প্র্যাকটিস না, করে যেটা যাচ্ছে। আমাদের অধিকার আছে, রাইট আছে, করণীয় আছে, দ্যাট ইজ এক্স্যাক্টলি হোয়াট উইল ডু। রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ক্যান আইদার accept us or follow সেটা us. তো আমরা It নিজের is their ভিতরে আগে matter. মনে করেন আমি এখন যদি বলি যে দেখেন অত্যন্ত ভাই, উই হ্যাড ফর্মড অ্যান অর্গানাইজেশন which is still there for last 20 years. All we did is ensure that the initial set of individuals who run and formulate policies for the thing, এরা are quote unquote good people. I mean, in the Unquote, sense, which people? good people. Good people বলে কিছু না, নাই। আপনার যদি ওইটা নেন তাহলে অন্যটাতে আবার যেতে পারেন না, আপনি দুই জায়গায় কন্ট্রাডিক্ট না, আমার তো market will handle the না, good and না। bad. আমার The marketplace, don't, when you go to a shop, don't না, you না। reject the bad thing? আনলেস আপনি একদিকে বলবেন ইনস্টিটিউশন দরকার, No, agencies institution দরকার। যে ন্যাচারালি যেটা হবে, What is natural? যেমন ধরো একটা ইনস্টিটিউশন যে আই এম গোয়িং টু ওয়ান পার্টিকুলার শপ, হ্যাঁ, means I have tested it, I know this. হ্যাঁ। তো একটা কালচারালি একটা ইনস্টিটিউশনালাইজড হয়ে গেছে আমার এফার্ট, where I spend money, I know where to do it. এই যে Okay, so I institution- have developed it. Instead of the government telling me, for this item, go to that shop between 9 to 5. কেউ তো আপনাকে বলছে না তো। না, গভর্নমেন্ট তো আমি বলছি এটা কি গভর্নমেন্টের রেগুলেটরি প্র্যাকটিস, না, দ্যাট দে নো অ্যান্ড দে উইল ডিসাইড হোয়াট ইজ গুড ফর মি। না, আপনি গভর্নমেন্ট কথাটাকে খুব এক্সট্রিমলি ফেলে তুলে ধরছেন। আমি Authority. যেটা বলছি যে যে কোনো হিউম্যান সোসাইটিতে there had always been one or the other form of governance. আনফর্চুনেটলি, Unfortunately, unfortunately. আমাকে রিয়েলিটিটাকে তো আগে No. Unfortunately, they have been ruling people for generations, I mean, they for are- centuries. I mean, but there must be a reason why they existed, why they emerged. I don't know, it's maybe the animal instinct. যদি সেটা No, বলে they, আমাদের ফ্রি মার্কেট তারা দেয় নাই, but now we are learning that to me you cannot control me at gunpoint. So, and to me, এখন now you have formed a government, you've given us election pretending that hey, we are for your welfare, we are benevolent. You're not. You know, whether it's UN or the US, EU, you're not. You have your own vested coterie. So you're just making a fool out of us. আমার পয়েন্টটা হচ্ছে ওই তুমি আমাদের জায়গাতে- পয়সাও দাও না ঠিক করে, ওই জায়গাতে সাউন্ড যে- মানি দিতে পারো না। ওই জায়গাতে যে আমি ব্যক্তিগতভাবে সে গভর্নমেন্ট অ্যান্ড নো গভর্নমেন্ট এই ধরনের অপশনের ভিতরে আমি যাই না। আমার বক্তব্য হচ্ছে লেস গভর্নমেন্ট বলো। না, আমি লেস আর বিকজ দেয়ার ইজ নো ওয়ে টু মেজার ইট। আমি No, move out of the economy. Like you remember, sorry to interrupt you, সেটা হচ্ছে রাইট ওই যে জেনারেল এরশাদ এসে বলতো না, it's not the business of the government to be in business. Fantastic slogan. But he never understood why he said it, what ওইটা does it তো mean, বুঝে নাই। recap করে But few things he did, like আগে ছিল sports control board, he removed control. ওই 1980s when he came, that Sports little bit of secretary thing also. was coming, privatization, হ্যাঁ, what এগুলো is the আসছে একটা জায়গা market, থেকে। you know, চিন্তা- why do we need more government? You know, all these kind of things were coming. But I think it is coming. It takes time to form, to get established. এটার আনফর্চুনেটলি বাংলাদেশের মতো দেশের জন্য সে এই ফরমেশন গুলো there has to be a continuity of knowledge accumulation যা হচ্ছে, কিন্তু আমি বলি যে এক্সপ্যান্ডিং ইউনিভার্সে এক্সপ্যান্ডিং এখানকার যাদের পক্ষে সম্ভব সেই সোসাইটিটা যখন এক্সপ্যান্ড করে গ্লোবাল ইস্যুর ভিতরে মার্জ হতে থাকে, তখন এই লোকাল জায়গাতে আনলেস দেয়ার ইজ মেকানিজম ইন প্লেস যাতে ওই বাইরের যে জিনিসগুলো সেখান থেকে আবার শিক্ষা নিয়ে দেশের ভিতরে এগুলি you cannot look. আমাদের We history cannot- of হ্যাঁ we cannot Zahir, appreciate those আমাদের things. history of 5-year plans is awful. ও সেটা তো- We've got so many these researchers and economists and academics. They Now- piled up papers. You can burn কিন্তু them. ওইটা নিয়ে আমরা আগেও আলাপ করেছি, those were
আমি বলি those were the outputs of the global financial infrastructure যেটা ডেভেলপ সে একটা দিক থেকে কন্ট্রোল ইকোনমির সোভিয়েত প্র্যাকটিস থেকে প্ল্যান কনসেপ্ট একভাবে আসছে, ইন্ডিয়া যেটা অনেক পিক আপ করে সামনে এগিয়েছে, কিন্তু লার্জলি না, আমেরিকা তো প্ল্যান করে, দে অলসো প্ল্যান দ্য মানি ওয়ে ইট উইল গো এন্ড হাবি জাবি বাজেটিং সাইডে না করে, I mean they have the plans দেয়ার also. ইজ এ প্ল্যান। আপনি বড় জোর কি প্ল্যান করবেন যে এই বছরে আমাদের টার্গেট এই পেনশন এত বাড়াবো, মেডিকেল এত দিব বেসিক্যালি, এন্ড আর্মস এত কিনবো হাবি যাবে, কোথায় যুদ্ধ করবো এটাও হতে পারে। হ্যাঁ, সেগুলো দেয়ার আর স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং, সেগুলো চলে সব Yeah. কিছু। কিন্তু আমাদের দেশে যে প্ল্যান had largely served as a report to the outside agencies and to be for getting more funds. Possible. And the outside agencies are, I mean, to me, they are so horrible. I mean, like IMF, they sit over us to find out what the hell is going on, what we are doing. আপনারা যদি নত জানো সেগুলোকে না, এখন তো ইন্টারন্যাশনাল আইন, so I think somebody is to break this aign, and it's not big and small, we can do it. আমি আপনাকে বলি, আমি একটা লেখা লিখেছি, আমি জানি না আপনি পড়েছেন কিনা, না, ইন্ট্রোস্পেকশনের উপরে বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডে যেটা বের করেছে, যেখানে আপনি পড়ে দেখবেন, আপনাকে আমি পাঠিয়েছি, ক্যাটাগরিক্যালি বলা হয়েছে, যে কথাটা বলা হয়েছে যে এরা হোয়াট ডু দে সার্ভ, হু ডু দে সার্ভ, এবং আমাদের মতো দেশগুলো আমাদেরকে রিকগনাইজ করতে হবে এখন যে উই শুড নট টার্ম দেম অ্যাজ ডোনার্স। ফার্স্ট থিং, আমি তো আমার শব্দের বাঁধন থেকে বেরোতে হবে, আমার চিন্তার ভিতরে যে বাঁধনিটা গেড়ে আছে। তুমি at one time, if you of course you remember, আমাদের economists গালাগালি করতো ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে দিনরাত, মাল্টিন্যাশনাল ইম্পিরিয়াল হাবি জাবি। The moment the World Bank started paying local consultants, যে একটা প্রজেক্ট হলে লোকাল কনসালটেন্টস থাকবে, they are happy, they don't talk anything about World Bank. ওইটা ছিল কি 80s এর, I mean our professor Rahman Soban, আমি সেটাই বলছি যে he was a leading voice. না, কিন্তু এটার দীনতাটা ওইখানে যে 80s এর দিকে, লেট 70s এর দিকে আমার কাছে মনে হয়, কারণ আমি গ্লোবালি কয়েকটা জায়গায়, আমি যেখানে পড়তাম সেখানে এক প্রফেসর লেফট অফ দ্য সেন্টার বলে একটা জিনিস ইমার্জ করলো, যার ফলো আপ হিসেবে পরে ডেভেলপমেন্ট উইথ এ হিউম্যান ফেস, so many gimmicks, but this is again global ওই জিনিসটা 100% dominated. this painting, you know, red sometimes, you know. আমাদেরকে আসলে ওই জায়গা থেকে মুক্তি দরকার। Yes, if we know the human very well, আমাদের হিউম্যান নেচারটা কি, ইনস্টিংক্টটা কি, হ্যাঁ, and we don't, আপনাকে ফ্রন্ট আইডেন্টিফাই করতে হবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে যেটা বুঝি, কতগুলো জায়গা আইডেন্টিফাই করতে হবে যেখানে নিজেদের সেলফ ব্রেইন ওয়াশিং দরকার। rethinking, না, আমি রিথিঙ্কিং বলছি, or the unlearning. কমপ্লিটলি আমার নিজেকে নিজেদের ডিফাইন করতে হবে। সামটাইমস দেয়ার নিড নট বি এনি রেফারেন্স টু এনি হিস্টোরিক্যাল পাস্ট অ্যাবাউট ও এটা বলেছিল, সে সেটা বলেছিল, সুতরাং আমি এটাকে এইভাবে ডিফাইন করছি। উই ডোন্ট নিড দ্যাট টাইম। আমি বলছি এই কারণে, আমি ওই যে ইন্ট্রোস্পেকশনের কথাটা তুলেছিলাম, যে সেখানে একটা জায়গাতে তো আমরা অ্যাগ্রি করতে পারতাম। আমি কিন্তু কোনো মন্তব্য পাইনি লোকের কাছ থেকে যে, আমি একটা দেখছিলাম সার্চ করে যে কতগুলা লেখা, সেই লেখার থেকে 10 জন লেখককে ধরেছিলাম, প্রত্যেকের লেখাতে, ইভেন আমার একটা পুরোনো লেখাতে হঠাৎ করে আমি লিখে বসছিলাম ডোনার, and then I was raising that question. So it's a introspection, ওই অর্থ সেলফ রিফ্লেকশনস করা, আমার কাছ থেকে নিজেকে আরেকবার মানে পুরোপুরি অ্যাসেস করার দরকার। and then আমি আমার চিন্তার জগতে বাইরের এই সকল পশ্চিমা ডিক্টেটেড ধ্যান ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে পারি কি করে, আমার জন্য খুব fantastic, that's brilliant. Yes, and আমরা আমাদের উদ্দেশ্য to talk to you know, not wide range of academics, I'm not interested, but if there is one flower which blooms, that is all what we need. We need one dang, we need one Li Kuan, you know, we don't need so many. না, দরকার হচ্ছে চিন্তার জগতে। Yes, so I know তুমি চিন্তা করো, you have said you're not a part of the mainstream, you have your own views. I want to hear more from you and encourage you, and so that you can give us through and enlighten us. And yes, true liberation is possible for us. It's just not territorial liberation. It's the man. It's the man and the mind. The mind, I mean.
it is possible that we liberate ourselves and we can be confident about it. That yes, if God has made me, I have all the faculties I can do myself. And I will respect your privacy. My boundary, I will know. I will decide. I don't need the government to tell me what's in my boundary. I don't need authorities. I am my own authority. That is my bottom line. And I am saying it more now because I can see the American government bolo, EU bolo, or the UN bolo, they're all exposed in a horrid fashion. আমাদের যেটা দরকার সেটা হচ্ছে যে সি ইউ ক্যানট গো ফ্রম 1 to 0, এটা মানে কোয়ান্টামে কাজ করবে না। এখানে আমাদের চিন্তার ভিতরে আসতে হবে যে দিজ আর দ্য স্পেসেস ওয়্যার ফ্রম গভর্নমেন্ট শুড উইথড্র, যেটা আপনি আগে বলছিলেন। Yes. সেই স্পেসগুলোকে রেশনালি And another thing is, next time when we sit, you take 3 weeks, 4 weeks. Next time we sit, I'd like to invite businessmen, tripartite. Yeah. So we'd like to learn from you. No, we would like to learn from the business. Yeah, you can also learn, our experience is the key. Our experience with the government controlling economy, whether it's BNP or Awami League or any government, is horrible. It's horrible. It's 50 years. Now we still continue another 50 years like this. And it's not about good governance. It's about no governance. আমি বহুবার যেটা তুলি সেটা হচ্ছে যে এরা as politicians what kind of questions do they raise এবং আমাদেরকে কি শোনায় এরা। আমি ওই জায়গাতে যে কোনো তোমার credibility high, you are a brilliant economist, you are a brilliant student, we are all proud of you, you are a PhD, তোমার কথা মানুষ শুনবে, আমাদের কথা শুনবে না, but we want to talk about it, we want to engage you. Okay, we'll talk যখনই সুযোগ হবে কথাবার্তা হবে। Thank you very much, Zahir. My cameraman is getting tired. All right, thank you very much, Salahuddin. We are done. Thank you. Making our economy right, or MOER, is all about a natural individual economic sovereignty, which we have surrendered to our governments. This has been a fact worldwide for decades together. MOER understands that a combination of individual freedom, monetary freedom, the free markets, and property rights can propel economic prosperity in every household in all nations. But how do we bring these to reality or correct the condition that we are in? I think it is by discussing on various platforms with the people that we become aware of the economic truths in knowing what serves us best. Is it the government or us, the people? We want you, not some ivory tower bureaucrat or a Nobel laureate, to fix your economy by proclaiming your naturally endowed economic rights. Thank you. And MOER will continue to talk with people as we do now. Thank you.